క్రీస్తు విరోధి ఎలా ఉండాలో నేర్చుకోవట్లే, వాడు ఎటువంటి వాడో గుర్తుపట్టడం మీరు నేర్చుకుంటున్నారు. You're not learning to become like the enemies of Christ, but you're learning how to recognize those people who are enemies of Christ. వారు తిరుగుబాటు చేసి బహుగా విశ్వాసఘాతకులై అపరాధులయ్యిరి. They have become transgressors because of the rebellion was so great, and they become unfaithful. తిరుగుబాటు అనంటే వివేచన లేకుండా, ఆలోచన లేకుండా ప్రవర్తించుట అని అర్థం. Rebellion is nothing but speaking or doing things without proper understanding. చూపిస్తాను మీకు, అది కూడా వచనం చూపిస్తాను I నేను will show you the reference pertaining to that also. కదా. బహుగా విశ్వాసఘాతకులు అంటే దేవుడికే ద్రోహం చేసిన వారు అని అర్థం. They have become extremely unfaithful. That means they have become betrayers to God himself. దేవుడికి నమ్మకంగా ఉన్నానని నోటితో చెప్తారు గాని సాతాను చెప్పిన ప్రవర్తననే పట్టుకుని వెళ్తారు. నోట్లో ఉన్నది దేవుడి వాక్యము, ప్రవర్తించేది సాతాను మార్గము. The people say they have faith in God and they are faithful to God, but they do the things which the enemy tells. That is whatever Satan tells, they speak only those things. ఇదేమీ నువ్వు సపరేట్ గా నేర్చుకునేదేమీ కాదు. It's not something that you can learn it separately. ఇవన్నీ కూడా వాక్యంలో ఉన్నదే. All these are there in the word of God. ఎందుకంటే శరీరధారి అయి ఉన్న దినములలో ఇక్కడికొచ్చి ఏ విధంగా నేర్పించారు, ఏ విధంగా మాట్లాడారు, ఏ విధంగా ప్రవర్తించారు అన్నది మీరు చూడగలిగారు. Because you are able to know how the Lord God came in the form of a human being in the flesh, and he taught us all these things. అంటే ఆ కాలంలో కూడా వాక్యమే పట్టుకుని వచ్చారు అందరూ. Those days also people were becoming angry and upset with Jesus. విశ్రాంతి దినమున పని చెయ్యొద్దు అని వాక్యం లేదా అని వచ్చి అడిగారు. They came with the word of God telling that you're not supposed to do any miracles or work during Sabbath. Why did you do it? They were asking Jesus. మరి వాక్యంలో ఉంది కదా, మరి నువ్వెందుకు ఇక్కడ స్వస్థత చేస్తున్నావు? It is written in the word of God, so why are you healing a person on the day of a Sabbath? అంటే వాక్యము ఎప్పుడు ఉపయోగించాడు? When they were using the word of God, or when was Satan using ఇప్పుడు the word of God? అర్థమైందా సాతానుకు కూడా వాక్యం తెలుసని? Do you know that yes indeed Satan also knows the word of ఏ God? సమయంలో ఉపయోగిస్తున్నాడు దేవుడి And వాక్యాన్ని? on what occasions was he using the word of God? ఏ సమయంలో ఉపయోగిస్తున్నాడు? What opportune time he was using the word of God? ఎందుకంటే అక్కడ అద్భుత కార్యము, స్వస్థత జరుగుతున్న సమయంలో నువ్వు ఏ అధికారంతో ఈ కార్యం చేస్తున్నావు అని ప్రశ్న వేయడం జరిగింది. When the Lord God healed and delivered a person and gave him a beautiful miracle, they were asking him, whose authority are you doing this miracle? మరి లేఖనం చెప్తుంది కదా, But the word of God says so. విశ్రాంతి దినమున చేయకూడదని. It is written that you're not supposed to do any work during Sabbath. అంటే పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము నీ మీదకు వచ్చినప్పుడు ఏది మంచో అది నువ్వు చేయొచ్చు. So that means when the anointing of the Holy Spirit comes upon a person, whatever is good, that person can do అని it. వాక్యమే చెప్తుంది. That's what the word itself says. సౌలు మీదకి పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము, దేవుని యొక్క అభిషేకం వచ్చిన తర్వాత నీకు కొత్త మనస్సు నీకు వస్తుంది కాబట్టి ఏది మంచి అని అనిపిస్తుందో అది నువ్వు చెయ్యి అని. That's the reason even when the anointing came upon Saul, he said whatever, it was totally new for him. So whatever is good, do those things, it was told. మరి విశ్రాంతి దినమున ప్రాణము కాపాడడం మంచిదా, ప్రాణాన్ని తీసివేయడం మంచిదా, ధర్మము మంచిదా, అన్యాయము మంచిదా అని ప్రశ్న వేసినప్పుడు వారి సమాధానం చెప్పలేకపోయారు. So the enemies of Christ were not able to give an answer when the Lord asked them a question, is it good to do on the day of rest, or is it good to remain from doing work? వాక్యానికి వాక్యంతోనే సమాధానం కావాలి. Is it good to do something which is according to the act of God, or something which is against? నీ So the word of God అండర్స్టాండింగ్ వాక్యం కాదు. the word of God is the word of God. It's not your understanding. నీ అండర్స్టాండింగ్ తో, నీ అవగాహనతో వాక్యం చెప్పేది వాక్యము కాదు. దేవుడి యొక్క అండర్స్టాండింగ్ లో నువ్వు వాక్యం చెప్పాలి. Speaking the word of God with your understanding can never be the word of God. But you need to speak the word of God according to the way God wants you to speak. మీకేం నేర్పించాను నేను? What did I teach you? అనేక పుస్తకాలు ఉన్నాయి, There are many books. అనేక మంది రాసి ఉంచారు. Many people have written. కానీ జీవ గ్రంథం ఉంది చూడ, అది ఒక్కటి మీకు చాలు. But you have the word of God, the book of life. That alone is sufficient. అందులో నుండే నీకు లైఫ్ కనిపిస్తుంది. In that itself you can find life. కదా. తర్వాత వ్యభిచార స్త్రీని రాళ్ళు వేసి కొట్టడానికి వచ్చినప్పుడు ఏ వాక్యంలో రాయబడలేదా? వ్యభిచారం చేస్తున్న స్త్రీని రాయేసి కొట్టమని వాక్యం చెప్పలేదని వాక్యం పట్టుకుని వచ్చారు వాళ్ళు. On another occasion, when the woman was caught in the act of adultery, they were quoting the scriptures. It is written that we have to stone the person who's very caught in the act of adultery.
వచ్చేసిన వాళ్ళలో కూడా ఎంతమంది వెళ్ళారో ఆమె దగ్గరికి But the people who claim that she is an adulterous woman were the ones also who went Kada. to that woman. వాళ్ళకి సంబంధించినవన్నీ దాచేసుకుంటారు They hide the things pertaining to them. కదా. ఏ సమయంలో ఏ వాక్యం కావాలో పట్టుకుని రాళ్ళతో కొడతానికి వస్తూ ఉంటారు. But to use in an inappropriate time, they use the word of God to bring the stones and మరి ఆ సమయంలో కూడా క్రీస్తుని అందరి ముందే కదా అవహేళన చేసింది. and that was the time also when Christ was put to shame even on different occasions. లేఖనము నెరవేర్పు జరగాలి లేదని అంట్లా. Yes, indeed, the word of God has to be fulfilled. I'm not saying not. కానీ ఆ లేఖనము జరిగే దాంట్లో క్రీస్తును విశ్వసించని వాళ్ళని ఉండని, కానీ ఆయనకి నమ్మి పక్కనే ఉండి నమ్మక ద్రోహం చేస్తారు చూడు, వాళ్ళు ఉండొద్దని ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి నేర్పుకుంటూనే వస్తున్నాను I నేను. told you, you can put to shame of Christ when you do not know him and nobody knows about him, but not to the people who have been with him, experienced miracles, tasted all good fellowship. Those people should not be betrayed. బయట వాళ్ళు ప్రశ్నలు వేయని, Let the outsiders ask questions. లోపల వాళ్ళు ప్రశ్నలు వేయకండి. Well, not the people who are inside who are క్రీస్తు associated. విరోధి వస్తున్నాడు అని అంటే సందేహముతోను ప్రశ్నలతోనే వస్తాడు. When the enemy of Christ comes, he comes with doubt, he comes with the apprehensions and questions only. మనుషులు రెండు రకాలు. Man is of two types. ప్రశ్న వేసేది జవాబు తెలుసుకోవడానికి. A person is one category is a person who will ask questions simply to get the Okay. answers of the questions. ఇందులో క్రీస్తు సంబంధులు ఉంటారు. Here you can find the son or the Christ children are క్రీస్తు there. విరోధులు కూడా ప్రశ్నలు వేస్తారు. But on the other hand, the other set of people also will put questions. ప్రశ్న మాత్రమే వేస్తారు. They only want to put a question. నీ జవాబుతో నాకు సంబంధం లేదు. They have nothing to do with your answers. నీ దగ్గరకు వచ్చేది ప్రశ్నలకే, They have come to you only to question you, జవాబొద్దు. not for the answers. ఇది అయిపోయిందా ఇంకోటి, The moment that's over, they want to talk ఇది about అయిపోయిందా another question. ఇంకొకటి And then another question. కదా. మరి మీరు మొదటి క్వశ్చన్ వేశారు కదా, దానికి జవాబు దొరికిన అవన్నీ నాకు అనవసరం. When you ask them, did you get an answer for the first question for that I put? They said, no, I'm not interested in that answer. ఈ Let's go మధ్య next one. కాలంలో అవన్నీ నాకు అనవసరం, ఇది ఉందా లేదా చెప్పు. They will say, look, I'm not interested in those things. Tell me about అవన్నీ this. నాకు అనవసరం, ఇది ఉందా లేదా They're చెప్పు. just not bothered about the answers. They're very particular about only asking questions. అంటే నువ్వు అంత కఠినంగా అడుగుతున్నప్పుడు నీకు జవాబు దొరకదు. When you're so rebellious, so stubborn, do you think we'll get the answers? అప్పుడు నీకు ఏ టైటిల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది? So what kind of title will be given? ఫెరో అని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. You'll be called as a Pharaoh. ఎందుకంటే ఫెరో దేనికి వాడబడ్డాడు? Why was Pharaoh used? కఠినమైన మనస్తత్వానికి He వాడబడ్డాడు was known as a person whose heart was hardened, కదా. కానీ గెలవలేకపోయాడు కదా. but he could not overcome it. నీ దేవుణ్ణి వేడుకో, నీ దేవుణ్ణి వేడుకో, నా గురించి కూడా వేడుకో అని చెప్పి అడుగుతూనే ఉన్నాడు, కఠినమైన మనస్తత్వంతో ఉన్నాడు. అడుగుతూనే ఉన్నాడు, కఠినమైన మనస్తత్వంతోనే ఉన్నాడు. అడుగుతూనే ఉన్నాడు, కఠినమైన మనస్తత్వంతోనే ఉన్నాడు. He was having a stubborn heart and simultaneously was telling Moses, please pray to your God that everything will go on well with me. And then this was going on again. మరి క్రీస్తు విరోధికి ఏమున్నది మరి? So what is there in the enemies of Christ? చదువు ఒక్కసారి మాథ్యూ 4 చూడండి. ఇంగ్లీష్ లో మాథ్యూ 4th చాప్టర్ యాంప్లిఫైడ్ బైబిల్ నుండి తీసి చదువుకోండి. Matthew chapter 4 వర్స్ 1. verse 1 onwards. మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయం మొదటి వచనం నుండి. అప్పుడు యేసు అపవాది చేత శోధింపబడుటకు ఆత్మ వలన అరణ్యమునకు కొనుపోబడెను. అంతే. Then Jesus was led by the Holy Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. ఇది ప్రపంచంలో ప్రతి మనిషికి జరిగేదేనండి. And this happens to every person in the world. దేవుణ్ణి తెలుసుకోవడం గొప్ప కాదు It's not you knowing God is great. కదా. మనుష్య కుమారుడు కూడా ఈ భూమి మీదకు వచ్చి మనిషిలాగే ప్రవర్తిస్తూ, మనిషి మనస్తత్వంతోనే ఉంటూ, మనిషి యొక్క రక్తంతోనే ఉంటూ, మనిషి యొక్క ఫ్లెష్ తోనే ఈ భూమి మీదకి వచ్చినారు. The Son of Man came in the human form only. The Son of God came in the human form only. దేవుడు Same blood, same characters, everything, the temptations were the same. దేవుడికి ఏమి కావాలి, ఎలా ప్రవర్తించుట కావాలి, ఎలా ఆలోచించుట కావాలి అన్నది చూపించడానికి ఈ భూమి మీదకి రావడం జరిగింది. Jesus came into this world in the human form to tell that what are the primary requisites that God wants a human being to have. What are the characters that God is pleased with, and what are the things that He is not pleased with. కానీ అందరూ ప్రశ్న వేసుకుంటారు. But then what are the questions that people ask? యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ భూమి మీదకి వచ్చారు, నా పాపాలు అంటే సెల్ఫిష్ నేచర్ కదా. But most of the people focus upon their selfish nature, telling that Jesus Christ came into this world to die on the cross for my sins, Kada. my sins. మై సిన్స్ కానీ ఇప్పటికీ నీ సిన్స్ నీతోనే ఉందా లేదా అనేది ప్రశ్నించుకోవాలి. But మరి yeah, you need to ask this question: are your sins retained with you? Are you still continuing to have a కానీ sinful నేను nature? మీకేం నేర్పిస్తున్నాను? What is that I am teaching you? ఎందుకు వచ్చారు? Why did He come? నువ్వు తండ్రి హృదయం తెలుసుకున్నావు అని అంటే నువ్వు పాపం నుండి బయటికి If రాగలుగుతావు you know the heart of the God the Father, it means you have come out of the sinful nature. కదా. ఆ తండ్రి హృదయంలో ఏ మాటలు
మాటలు ఉన్నాయి అన్నది నువ్వు తెలుసుకున్నావు అనుకో, అపరాధం చేయకుండా జాగ్రత్త పడతావు. If you know what are the words of God the Father, you will take heed that you will not land yourself in transgressing. తండ్రి క్రీస్తుని ఈ భూమి మీదకి పంపడానికి కారణం ఏంటి, ఆయన ప్రేమలో ఏముంది అన్నది నువ్వు తెలుసుకున్నావనుకో, నువ్వు దూషణ చేయకుండా, ఇనిక్విటీ చేయకుండా నిన్ను కాపాడుకోగలుగుతావు. If you know about the love of God the Father, you will safeguard yourself that you not land yourself into any iniquities. అంటే దేవుడికి ఏమి కావాలి అనేది నువ్వు తెలుసుకోగలుగుతావు. Thereby you will know what are the requirements of God. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చారో అని నీకు తెలిస్తే అదే నేర్చుకుని అదే విధంగా నువ్వు ప్రవర్తిస్తావే గాని క్రీస్తు విరోధిలాగా ప్రవర్తించవలసిన పని నీకు ఉండదు. నువ్వు నేర్చుకో, క్రీస్తుని ఆ విధంగా నువ్వు నేర్చుకోవు. Therefore, if you know about the Lord Jesus Christ, you will definitely would not like to become like an enemy of the cross or enemy of the Christ. మరి నీకు విధేయత కదా దేవుడు నేర్పించారు, మరి అవిధేయత ఎక్కడి నుండి వచ్చింది? మరి Not God teach you to become only obedient. Then where did the disobedience come from? మరి నా గొర్రెలు నా స్వరము వినును అన్నది మాత్రమే నేర్పించారు కదా, మరి అన్యుల స్వరం ఎక్కడి నుండి వచ్చింది? My sheep hear my voice. That's what the Lord told. Then why is it that He told that strangers will not hear? మరి The నా sheep will not నా hear the గొర్రెలు stranger నన్ను voice. గుర్తుపడతాయి అనే చెప్తున్నప్పుడు మరి క్రీస్తు విరోధం కూడా గుర్తుపట్టలేని పరిస్థితిలోకి ఎందుకు వెళ్ళిపోయినారు? Now the sheep will recognize the voice and recognize who Christ is. So why did you land yourself in becoming an enemy of Christ? నేర్చుకోవాల్సింది మతం కాదండి, What you're supposed to learn is not about religion. సబ్జెక్ట్ కాదు, It's not about the subject. ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు, It's not about the information. అది నీ లైఫ్. అది And that's your life that you need to learn from the word of God. ఓకే. జీవ గ్రంథము అన్నది లైఫ్. The book of life talks about your life. అందులో అన్ని మంచి చెడు రెండు ఉంది. Both good and evil is mentioned over there. కానీ దేవుడికి ఏది కావాలి? నువ్వు జీవం కోరుకోవడం దేవుడికి కావాలి. But God desires that you pick up that which is pertaining to life. అలాగే కాపరులు కూడా ఆ పిల్లలకి, దేవుని పిల్లలకి ఎవరు తల్లి తండ్రి అన్నది చూపించాలి. తండ్రి ఎలా ఉంటారు, తల్లి ఎలా ఉంటుందో చూపించాలి కదా వాళ్ళని. దాన్ని మతంలాగా తీసుకెళ్తా ఎలా చూపిస్తారు? Likewise, every child of God should know about God the Father. You should not just know about the religious facts alone. ఆచారం చేస్తే అయిపోతుందా? Just because you follow traditions, do you think it's over? ఆచారం చేస్తే అన్ని బాగుపడిపోతాయా? పరిస్థితులు మారిపోతాయా? Do you mean your religious, your traditions, your customs? మీ will- అమావాస్య పండుగ దినములు నాకు అసహ్యములు అని అంటున్నారు. In the book of Isaiah chapter 1, it says, I loathe your festivals. నేను అడిగానా అని అంటున్నారు అక్కడ. The Lord is asking, did I tell you to ఎవరి celebrate? కోసం చేస్తున్నారు అని అంటున్నారు. For what reason are you celebrating? మారు మనస్సు లేకుండా ఉపవాసం చేసిన వాక్యం చదివిన ఏమంటున్నారు? ఎవరి కోసం నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావు, ఎవరి కోసం ఉపవాసం ఉంటున్నావు అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ. Without repentance, if you do prayers and fasting, what use is then? నీకు తెలియాలి నువ్వేం చేస్తున్నావు You అని. should know what is it that you're doing. ఏంటి? దావీదు ఉపవాసం చేయలా? What, David did not fast? మరి బిడ్డ బతికినాడా? Do you think the child survived? మరి ఎందుకు బతకలేదు? Why is it the ఎంతో child did not survive? గొప్పవాడు కదా. David was a great man. నిజమే, దావీదు గొప్పవాడే. ఇప్పటికీ చెప్తున్నా, దావీదు గొప్పవాడే. Even now I'm telling, David was a great man. మరి ఎందుకు బిడ్డ బ్రతకలేదు? Why is it that child did not survive? పాపం నుండి వచ్చింది ఏది కూడా బ్రతకదు. Anything that is an outcome of sin will not survive for long. నీలో ఉన్న పాపం నుండి నువ్వు నిజమైన పశ్చాత్తాపం పొందుకుంటే పాప క్షమాపణ నువ్వు పొందుకోగలుగుతావేమో గాని, But- నీ పాపం నుండి తెచ్చి ఆ పాపాన్ని నీ ముందు పెట్టి దేవా నన్ను కాపాడు అంటే ఆ పాపం బతకదు. When you are living in your sinful nature and then say, God save me, means definitely you will not get any safety. కదా. But for sure, when you come out of it and then repent, then perhaps you will be saved. ప్రాబ్లం ఎక్కడొస్తుంది తెలుసా? You know where the problem lies? దేవుణ్ణి మీ అండర్స్టాండింగ్ లో లిమిట్ చేసుకుంటారు చాలా మంది. Many people limit God with their understanding. నీ అండర్స్టాండింగ్ లో కొన్ని వాక్యాలు పెట్టుకుని దేవుని లిమిట్ చేసుకుంటారు. అది క్రీస్తు విరోధి యొక్క లక్షణాలు అవన్నీ. These are all the characteristics of Antichrist because they limit God with their own understanding. ఆది కాండం నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు కూడా ఒక్క విధేయత ఉంటే చాలా ఎంటైర్ గ్రంథం నువ్వు జరిగించినట్టే. From the book of Genesis to Revelations, if you just have obedience alone, yes, you can pass any test. నువ్వు లోబడి ఉంటే చాలు, ఎంటైర్ జీవ గ్రంథం నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు సమస్తం నువ్వు జరిగించినట్టే. If you're obedient and humble, yes, that means you are a person who's fulfilling all the ఈ scriptures. రెండు నీకు ఉందంటే తప్పకుండా నువ్వు దేవుని యొక్క స్వరాన్ని గుర్తుపడతావు, దేవుని గుర్తుపడతావు, దేవుని అక్నాలెడ్జ్ చేయగలుగుతావు. If you just have these two characters, you will acknowledge who God is, you will know who God is, and you will want to do only things that He wants. లేదనుకో దేవుణ్ణి గుర్తుపట్టలేరు, దేవుని అక్నాలెడ్జ్ కూడా చేయలేరు మనుషులు Otherwise, you can never recognize God, and also you can never acknowledge who God is. కదా. మొదటి వచనంలో ఏముంది? యేసు అపవాది చేత శోధింపబడుటకు ఆత్మ వలన అరణ్యమునకు కొనిపోబడెను. In Matthew chapter 4 verse 1, it clearly says that Jesus was led by the Holy Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. కదా. అంటే డెవిల్ అంటే ఎవరు? క్రీస్తు విరోధి అక్కడ.
The devil means he was the enemy of Christ. క్రీస్తు విరోధ ఆ కాలం నుండి ఈ కాలం వరకు ఉన్నవాడు వాడేం కొత్తవాడేమి కాదు. The enemy of Christ is not a new person that needs introduction. He is not from the beginning. క్రీస్తు విరోధి కూడా మన మధ్యలోకి వచ్చి దేవుడి సంబంధిలాగే మాట్లాడతారు. మీకు ఆ విషయం తెలుసునా? Do you know the enemies of Christ children also will come and be dwelling in the midst of us and behave as if they're God children? పౌలు బోధించే దినాలలో కూడా చాలా మంది పౌలు మనుషుల్లాగే వచ్చి కూర్చుని అక్కడ వాక్యం విని పౌలుకి విరోధంగా మాట్లాడేవారని వాక్యం ఉంది. చూసుకోండి ఎక్కడ ఉందో It తర్వాత. is written in the book in the New Testament about Paul, and people sit as if they are Paul's children and Paul's followers, but inside they are ravenous wolves. They have contrary. క్రీస్తు విరోధి యొక్క లక్షణం ఏంటి? What are the characteristics of the వాక్యంతోనే మాట్లాడతాడు. what are the characteristics of the enemies of the Christ? They speak through the word of God. 2వ వచనం చూడండి. Verse 2. 40 దినములు 40 రాత్రులు ఉపవాసం ఉండిన పిమ్మట ఆయన ఆకలిగొనగా. అంతే, ఆకలి. మనుషులు ఆకలిగా ఉంటారు చూసారా, ఆ టైంలోనే బిస్కెట్స్ చూపిస్తూ ఉంటాడు. When a person is hungry, that's when the devil will want to give some biscuits. ఆ ఆకలి అంటే ఏంటి ఇంకొకటి చెప్పిన దానికి? Shall I give another reason for ఆ ఆకలి అనంటే ఒక మనిషి నెగటివ్ కూడా అవ్వచ్చు. కొన్ని సిచ్యుయేషన్ లో when a person is hungry, he will easily tend to become negative. నెగటివ్ కూడా అవ్వచ్చు, పాజిటివ్ కూడా అవ్వచ్చు. He can become positive also. నువ్వు వాక్యం చదువుతావు, వాక్యం రాస్తావు, అనాలిసిస్ పెట్టేస్తావు. ఇది పెట్టేసినంత మాత్రం దేవుడు కార్యాలు చేస్తారనే కాదు, కానీ నీ నోట్లో నుండి వచ్చే మాటలేంటి? నువ్వు ఎంత వాక్యము పైకి చదువుకుంటూ రాసినా ఏ మాటలు నువ్వు పలుకుతున్నావు, ఎవరి మాటలు వింటున్నావు, ఎవరు చెప్పింది నమ్ముతున్నావు? It's not about you just writing some analysis and reading the scriptures makes you a great person, but what comes out of your mouth, what you are meditating in your heart, these are the most important things. కదా, మనం అసహించుకుంటాము, We will loathe somebody or మనం hate somebody. చిరాకు పడుతూ ఉంటాము, We will get irritated, కానీ అనాలిసిస్ రాస్తూ ఉంటాము, but at the same time we are good in writing our మన analysis. ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాము. We behave things on our own. ఫోన్లు చేసేసి వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాము, When the phone conversations we do gossiping. కానీ అనాలిసిస్ రాసుకుంటూ At ఉంటాం. the same time we write our analysis. కాదు, నీ నోట్లో నుండి ఏ మాట వస్తుందో అదే నీ వాక్యం. Whatever is coming out of your mouth, that is the word that is accountable. కదా, వెలుగు కా అన్నప్పుడు వెలుగు వచ్చింది. When the Lord said, "Let there be light," మరి light నీ came. నీ నీ నోట్లో నుండి నా బ్రతుకు ఇట్లాగైపోయింది, నేను చావడం మేలే నువ్వు అనుకుంటున్నావంటే నీకు అన్ని కూడా సిచ్యుయేషన్స్ అలాగే కనపడతాయి. But when you say, "Why is my life become like this? It's good for me to die," means you will see situations which is against you only. మరి ఇక్కడ ఆకలేస్తుంది కదా. Yes, Jesus was hungry. 40 దినములు 40 రాత్రులు ఉపవాసం ఉండిన పిమ్మట ఆయన ఆకలి కొనగా ఆకలితో ఉన్నారు. ఆ టైంలోనే అపవాది రావడం. నువ్వు నెగిటివ్ గా ఉన్నప్పుడే అపవాది వస్తాడు, పాజిటివ్ గా ఉన్నప్పుడు అపవాది వస్తాడు, ఏ విధంగానైనా వస్తాడు. కానీ నువ్వు నిరూపించుకోవాలి. నువ్వు పాజిటివ్ గా ఉన్నప్పుడు పాజిటివ్ నిరూపించుకోవాలి, నెగిటివ్ గా ఉన్నప్పుడు పాజిటివ్ గా మారడం నువ్వు నిరూపించుకోవాలి. Whether it is positive or negative, 40 days and 40 nights, Jesus was hungry. And whether you are positive, yes, you will receive that which is positive. If you are negative, you should learn how to become positive. కదా, కొంచెం నువ్వు నెగిటివ్ అయ్యావనుకో, But let's say if you become a little bit negative, వెంటనే ఒక మనిషి రూపంలో గాని ఏ రూపంలోనైనా వచ్చి కూర్చుంటా నీ ఇంట్లో. అది ఎవరైనా ఉండొచ్చు. then the devil can use anybody to derail you. He'll come to put you more negative thoughts. 3వ వచనము. Verse 3. ఆ శోధకుడు ఆయన యొద్దకు వచ్చి, నీవు దేవుని కుమారుడు అయితే ఈ రాళ్ళు రొట్టెలగునట్లు ఆజ్ఞాపించమనెను. అంత నెమ్మదిగా అయితే చెప్పలేదండి. ఓకే, నువ్వు దేవుడు కుమారుడు అయితే, నువ్వు దేవుడు కుమారుడు అయితే ఏది ఆ రాళ్ళని రొట్టెగా చేసుకుని తిను, అప్పుడు చూద్దాం. The tempter, that is Satan, did not come and speak softly to Jesus. He was aggressive. Said, "If you're the Son of God, command these stones to become bread." That's the way of aggression he was using. శోధనలోకి శోధించడానికే తీసుకెళ్లారు. In fact, the Holy Spirit took him into the wilderness. 40 days, 40 nights, nothing happened. ఏమీ అవ్వదా, Nothing took place. నార్మల్ గానే ఉంది. Everything was normal. కానీ ఆకలిగా ఉంటుంది ఆ టైంలో. వాడు తెలీదా ఏ టైంలో రావాలని. He knows when you are hungry and when he can come and derail you or attack you. క్రీస్తు విరోధి సమయం చూసుకుంటాడు. The enemy of Christ will see the opportune ఇది time to కాకపోతే attack. ఇది కాకపోతే ఇది కాకపోతే ఇది He will use various techniques, various ways to put you into doubt or apprehension. కదా. వెంటనే అక్కడ ఏం మాట్లాడే 4th verse చూడండి. What did the Lord say? Let's see verse 4. 4వ వచనం. అందుకు ఆయన, మనుషుడు రొట్టె వలన మాత్రము కాదు గాని దేవుని నోటి నుండి వచ్చు ప్రతి మాట వలన జీవించును అని వ్రాయబడి ఉన్నదనెను. అయిపోయింది.
నువ్వెలా చెప్తున్నావు? నువ్వు చెప్తే నేను చెయ్యాలా? నువ్వు ఆ రాయిని రొట్టెని చేయమంటే నువ్వు చెప్తే నేను వినలేమే, నువ్వు ఏం చేసుకున్నావు చేసుకో. Jesus did not realize, who are you, man? Why should I listen to you, devil? He didn't quote like this. Jesus only quoted the scriptures. ఇదంతా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉండకూడదండి. There should not be any disputes or arguments or contentions. మనుషులు రొట్టె మాత్రము కాదు, దేవుడి నోటి నుండి వచ్చే మాట వలన బ్రతుకుతారు. And Jesus replied, it is written, and forever remains written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. కదా, వెలుగు కానప్పుడు వెలుగు వచ్చింది. When the Lord said, let there be light, it did, and it మరి come. వెలుగు కానప్పుడు వెలుగు వచ్చింది అంటే ఆ మనిషిలో ఎంత పవిత్రత, పరిశుద్ధత, ఎంత మంచి స్వభావం ఉంటుంది. That person would have had so much of purity, holiness. That's the reason when God spoke, let there be light, light did came. అదే మనసు నీకు ఉన్నప్పుడు నువ్వు పలుకు. If you have the same mind of Christ, you also speak. అదే మనస్తత్వం, దేవుడి భయము, విధేయత, లోబడుట, దేవుడికి ఇష్టంగా జీవించే మనస్తత్వం నీకు ఉందా, నువ్వు పలుకు, నీ ఇంట్లో ప్రతిదీ జరుగుతాయి. నేను చెప్తున్నాను. If you also have the fear of God, you have the same humble attitude, you have the love of God, you also speak, and then see the same ఏదైనా పలుకు తప్పక జరుగుతుంది. whatever you speak will come to pass. కదా. అలాగే 5వ వచనం చూడండి. Verse 5. అంతటా అపవాది పరిశుద్ధ పట్టణములకు ఆయనను తీసుకుని పోయి దేవాలయ శిఖరమున ఆయనను నిలవబెట్టి, నీవు దేవుని కుమారుడు అయితే క్రిందకి దుముకుము, ఆయన నిన్ను కూర్చి తన దూతలకు ఆజ్ఞాపించును, నీ పాదము ఎప్పుడైనా రాతికి తగలకుండా వారు నిన్ను చేతులతో ఎత్తుకొందరని వ్రాయబడి ఉన్నదని ఆయనతో చెప్పాను. నెక్స్ట్. అందుకు యేసు, ప్రభువైన నీ దేవుని నీవు శోధింపవలదని మరి ఒక చోట వ్రాయబడి ఉన్నదని వారితో చెప్పాను. మొదటి దాంట్లో ఏముంది? ప్రొవోక్ చేశారు. In the first point, what did he do? He was provoking Jesus. ప్రొవోక్ చేశారు. He was provoking Jesus. మనుషులు ఇప్పటికీ కూడా రెచ్చగొడతారు మనుషుల్ని. People can easily come and provocate you. ఆ లక్షణము క్రీస్తు విరోధికి మాత్రమే ఉంటుంది, కానీ క్రీస్తు స్వభావం ఉన్న వాళ్ళకు ఉండదు. Now the people who are having the mind of Christ will not have this kind of character of క్రీస్తు provoking. స్వభావం ఉన్న వాళ్ళకి క్షమించుదామన్న మనస్తత్వం ఉంటుంది. People who have the mind of Christ will always want to forgive others. కానీ క్రీస్తు విరోధికి ఏం చేస్తుంది? నాశనం చేయాలన్న మనస్తత్వం ఉంటుంది. But the enemies of Christ will always want to destroy people and derail people. అక్కడ రెచ్చగొట్టారు, కానీ క్రీస్తు రెచ్చిపోలేదు. Yes, the devil was provoking Jesus, but Jesus did చాలా not. మంది రెచ్చగొట్టొచ్చు కదా. ఇక్కడ 7వ వచనం అంటే దేవుని శోధించకూడదు. The seventh point is never tempt God. అంతే. అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు డైరెక్ట్ గా చెప్తున్నారు ఏమని? నీ దేవుని నువ్వు శోధించకూడదు. అంటే శోధించడం అంటే డౌట్ పడడం. Never tempt your God. What do you mean by tempting God? That means doubting God and His word. కదా. క్రీస్తు అవయవాలని వేరు చేయకండి. Never separate the body of Christ. దేవుని యొక్క శరీరాన్ని వేరుగా చేయకండి. వేరు చేస్తే చూడబుద్ధి అవ్వదు. When you separate the body of Christ, you won't feel like seeing. కదా. క్రీస్తు మొహము కూడా వికారంగానే ఉంటది. His visage was mad. That's what was written in the book of ఎందుకంటే Isaiah. ఎన్ని చీకటి అంధకార శక్తుల్ని ఎదుర్కోవాలి. Because one has to confront a lot of demonic ఎప్పుడు forces. రాలేసి కొట్టడానికి వస్తారో తెలియదు. You do not know when people want to ఎప్పుడు చంపడానికి వస్తారో తెలియదు. You do not know when people want to kill. ఎప్పుడు పట్టించడానికి వస్తారో తెలియదు. You do not know when people want to come కానీ and తండ్రి betray. చిత్తము జరిగించడానికి సంపూర్ణము చేసే మనస్తత్వం కలిగి ఉంటారు. But people who are in Christ will always want to do the will of God. ఎప్పుడో ఒకసారి తినే ముందు తిండిపోతానన్నారు. And very rarely when Jesus was eating, they called him as a gluttonous man. అవమానం చేస్తున్నప్పుడు ఎందుకు అవమానం చేస్తున్నారు అంటే నువ్వు దెయ్యం పట్టిన వాడు నాకు బాగా తెలిసిన అవమానం చేస్తున్నారు. When Jesus was asking, why are you putting me to shame? He says, yes, we know that indeed you are a Samaritan and you have a demon inside you. మనము పోరాడేది మనుషులతో కాదు, అంధకారంలో ఉన్న మనుషులతో పోరాడుతున్నాం. We are not fighting against flesh and blood, but fighting against the darkness that is inside the flesh and blood. క్రీస్తు విరోధే అంధకారము. Christ, an enemy of Christ is nothing but darkness. మీరు ఒకటి రాసుకోండి, ఎప్పుడు మీరు ప్రొవోక్ చేయొద్దు, ఇంకొకరు ప్రొవోక్ చేస్తే కూడా మీరు మాట్లాడొద్దు. Remember this, you should not be the person to provoke others, and even if others are provoking, you should be వాక్యం ముందు gentle. పెట్టండి. లేకపోతే నీ లైఫే ఒక వాక్యము. మీరందరూ నా పత్రికలు కారా అని అపోస్తలుడు పౌలు అంటున్నాడు. You should keep the word of God when people are provoking you, and then you should not put anything else. Paul said to the people, are you not my epistles written by me? కదా. ఎవరైనా మారగలుగుతారు అన్న పదం ఎవరు చెప్పినా కూడా నమ్మకండి. Never believe that anybody can change at some point of time. కదా. బాప్తిస్మం అంటే తెలిసిన మీకు
Do you know what is the meaning of నీళ్ళలో baptism? మునిగి లేచేదా? You think just dipping yourself in water coming out? మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు శిలువ మరణం పొందేది కూడా బాప్తిస్మమే Do you know the kind of baptism that Jesus Christ underwent on the cross? కదా. అందుకే అన్నారు, నేను పొందిన బాప్తిస్మంలో నుండి నువ్వు బాప్తిస్మం తీసుకోలేవు, నా గిన్నెలో నుండి నువ్వు త్రాగలేవు అని. That's the reason he told to James and John that you cannot be baptized the way I'm going to be baptized, and you cannot drink of the cup that I'm going to drink. అది ప్రతి వాళ్ళు తెలుసుకోవాల్సింది. And everybody needs to know about that kind of baptism ఇది also. అనాలిసిస్. నీ దేవుని నువ్వు శోధించొద్దు. This is an analysis. దేవుడైతే ఇలా చెయ్యాలి కదా, అలా ఎందుకు చేశారు, దేవుడికైతే తెలీదా, దేవుడు నాకు ముందే చెప్పొచ్చు కదా, దేవుడు అలా చేయొచ్చు కదా, దేవుడు ఇలా చేయొచ్చు కదా అంటే ఎవరికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నారండి? You should know that you should not be the person to tempt God or doubt God by asking him questions as, if you are God, you should have told me beforehand. If you are God, you should have stopped it beforehand. If you are God, you wouldn't have allowed this calamity to come upon me. Who are you to ask God questions or instructions? అదంతా కూడా నీకు పరీక్ష. All these that came upon you are tests. పరీక్ష. ఎప్పుడు కూడా దేవుని క్వశ్చన్ వేసేటప్పుడు నువ్వు ఏం తప్పు చేసుకుంటున్నావా, నీ ఆలోచనలో తప్పు ఉందా, నీ నోట్లో తప్పు ఉందా, నీ అండర్స్టాండింగ్ లో తప్పు ఉందా, నువ్వు ఎదుటి వారికి మర్యాద ఇస్తున్నావా లేదా? ఎందుకంటే వాక్యం ఏం చెప్తుంది, ఎదుటి వారు నీకు ఏ విధంగా చెయ్యాలని అనుకుంటున్నారో అలా నువ్వు చేస్తున్నావా? భార్య భర్తకి ఎంత లవ్ ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నారో అని నువ్వు అనుకుంటున్నప్పుడు నువ్వు నీ భర్తను అంత ప్రేమించగలుగుతున్నావా అని ఒక క్వశ్చన్ కూడా వస్తుంది. Before questioning God, you need to question yourself. How are you conducting yourself? Are you really following what God has told you? Are you able to respect others? Are you able to honor others? But are you not doing the same things the other person is doing to you? But Jesus said, are you respecting your husbands? Are you respecting your respective wives? ప్రొవోక్ చేయొద్దు. The first point is never provoke. మరి దేవుడైతే చేయాలి కదా, ఇది కూడా ప్రొవోక్. If God was there, he should have done this. This also is tempting and provoking God. మెద్దగోవాలు ఏమన్నాడు? What did Shadrach, Meshach, and Abednego say? నా దేవుడు నన్ను రక్షించకపోయినా కూడా రాజా నేనైతే నీకు మొక్కాలి. And they were clearly telling, even if God is not able to save us, for sure know this Nebuchadnezzar, we will not bow down to you. అంటే ఆ శోధనలో ఎవరున్నారు? Who was there in the temptation? క్రీస్తున్నారు. Lord Jesus Christ was there with the మీరు temptation. శోధన ఇస్తారు కానీ మీరు శోధింపబడాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నారు. God doesn't want you to be tempted, but He allows the temptation to come inside your life ఇది so you అండర్స్టాండ్ must చేసుకోండి. understand this. శోధన నీకు ఆలోచన ద్వారా రావచ్చు, Your temptation can come from your thoughts. నువ్వు వినే మాట ద్వారా రావచ్చు, It can come from the way you speak here. ఒకవేళ విన్న రాంగ్ అండర్స్టాండింగ్ ద్వారా కూడా నీకు శోధన రావచ్చు. With your wrong understanding also you can be tempted. కానీ ఈ శోధనలో దేవుడు ఉన్నాడా లేదా అని చూసుకోలేదంటే క్రీస్తు విరోధి ఎంటర్ అవుతాడు. But you check if God is there as an age during the temptation time or not. Otherwise, the enemy of Christ will enter into your life. మనుషులు వెక్కిరించిన దేవుడి వెక్కిరింపబడడు. Even if people are mocking, Jesus, our Lord God, cannot be mocked. వాక్యం సత్యము. The word of God is the truth. వాక్యం లేనప్పుడు ప్రార్థన అప్పుడే ఉండదు, ఉపవాసం ఉండదు, అంతవరకే ఆచారాలు ఉంటాయి. When you don't follow the word of God applied in your life, you will only focus on fastings and prayers and only traditions because అదే there's no word inside you. వాక్యం ఉంటే But on the other hand, if the word is that, నినివే పట్టణస్థులు ఏమైంది? what did the people of Nineveh ఇదిగో do? ఈ నినివే పట్టణస్థులందరినీ ఈ విధంగా దేవుడు నాశనం చేయబోతున్నారని చెప్పిన వాడిని వారు ఏం చేశారు? What did the people of Nineveh do when they were warned that they're going to be destroyed by God? వాళ్ళని వాళ్ళు తగ్గించుకొని They humbled themselves. పశ్చాత్తాపడి They repented genuinely. అందరూ కలుసుకొని They came together. దేవుడి దగ్గర క్షమాపణ అడిగి They were asking God for forgiveness. పశ్చాత్తాపడి And they were repenting. ఉపవాసం చేసిన వెంటనే కనికరముతో ప్రేమతో వారికి విడుదల దయచేయడం అనేది అది దేవుడు హృదయం. అదండి. ఎంత కోపం ఉన్న ఒక్క విధేయత చాలండి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లి సంకరించుకుని తిప్పేస్తారు. Because of their genuine repentance, their fastings and their prayers reached out to God, and God showed compassion and did not destroy that nation. That is the work of God. That's the అందుకే characteristic of అన్నారు, God. దుష్టులలో ఒక్కడైనా నశించడం నాకు ఇష్టం లేదు. That's the reason the Lord God says God doesn't want even the wicked to be punished. 9 verses చూడండి. 8-9 వచనములు. మరలా అపవాది మిగులు ఎత్తైన ఒక కొండ మీదకు ఆయనను తోడుకొని పోయి ఈ లోక రాజ్యముల అన్నిటినీ వాటి మహిమలో ఆయనకు చూపి, నీవు సాగులు పడి నాకు నమస్కారం చేసిన ఎడల వీటి అన్నిటినీ నీకు ఇచ్చేదనని ఆయనతో చెప్పగా, సాగులు పడుట అంటే నువ్వు సాష్టాంగ నమస్కారమే చేయాలని లేదు. Just because you'll fall down, that is worshipping prostrate, doesn't అవసరం mean you need లేదు. to worship. అవసరం లేదు.
నువ్వు ఎప్పుడైతే క్రీస్తు విరోధి మాటలు నువ్వు నమ్ముతున్నావో నువ్వు అప్పుడే వాడికి లొంగిపోయావు, వాడి దాస్యానికి వెళ్ళిపోయావు, వాడికి మొక్కుతున్నావు అని అర్థం. You don't have to necessarily fall flat on your face to worship Satan. The moment you hear his voice, abide to the voice of Satan, that means you're already worshiping him and fallen for it. కదా, అంటే మొక్కుతుంది క్రీస్తు విరోధికి. You are actually worshiping and falling down on your అందుకే face నేను to the enemy అబద్ధాన్ని of Christ. మాట్లాడుతున్నావు, అబద్ధ సాక్ష్యాలను తెస్తున్నావు, పనికిమాల వాళ్ళని చేస్తూ ఉంటారు. That's the reason you're claiming and you're slandering people with false witnesses. You're gathering scoundrels to implicate somebody or మరి malign అంతే somebody. కదా, అబద్ధ సాక్ష్యము దేవుడికి అసహ్యము. ఎందుకంటే క్లియర్ గా చెప్పారు, అబద్ధ సాక్ష్యము నువ్వు పలకకూడదు అని క్లియర్ గా చెప్పేశారు. God is against all false witnesses, and that's the reason he says you don't be a witness of falsehood. 10వ వచనం ఏముంది? Verse 10. యేసు వానితో, సాతానా పొమ్ము, ప్రభువైన నీ దేవునికి మ్రొక్కి ఆయనను మాత్రమే సేవింపవలెను. అంటే నీ దేవుడికి మొక్కడం నువ్వు తప్పు కాదు There's nothing wrong in you worshiping God. కదా. సాతాను నాకు మొక్కు అని అంటున్నాడు, Satan is telling worship me. కానీ నీ దేవుడికే నువ్వు మొక్కాలి, నీకు కాదు అని చెప్పి సాతాన బయటకు పో అని అంటున్నాడు, నా ఇంటి నుండి బయటకు పో అని అంటున్నాడు. Remember this in the Amplified version where Jesus says, for it is written and forever remains written, you shall worship the Lord your God and serve him only. కదా, సాగులు పడుట అని అంటే నువ్వు వర్షిప్ చేస్తున్నావు దేవుడికి. When you're falling face on the ground, on the ground, that means you're worshiping God. నువ్వు And చేస్తుంది మనుషులకి కాదు, దేవుడికి అనే క్లియర్ గా ఇక్కడ వాక్యం you're రాయబడి ఉంది. worshiping God, you're not worshiping man. కదా, దేవుడు ఎప్పుడు కూడా నాకు మొక్కు, నా కాలు పట్టుకో అని దేవుడు ఎప్పుడు చెప్పరు. Jesus never said that you need to fall on my feet, you should take my blessings and all. ఎప్పుడు చెప్పలేదు. No, never he said that. మరి అలా అనుకుంటే మరి దెయ్యం ఎలా మొక్కింది? If that's the case, why is that the devil దెయ్యం ఎలాగ క్రీస్తుకి మొక్కింది? why did the devil come and fall at the feet of Jesus? ఎందుకంటే క్రీస్తు సంబంధులు క్రీస్తుని గుర్తుపట్టగలుగుతారు, క్రీస్తు విరోధి క్రీస్తుని గుర్తుపట్టలేరు. The people who are having the spirit of Christ will recognize Christ and worship him. The people who have the spirit of Antichrist cannot recognize who Christ ఈ is. మూడిట్లో మీకు ఏం కనిపించింది? What do you see in these 3 points? నువ్వు ప్రొవోక్ చేయకూడదు. Number 1, you should not provoke others. 2, నీ దేవుణ్ణి శోధించకూడదు. The first thing is you should not provoke others and don't get provocated. The Need- second thing is never tempt God. 3, నీ దేవుడికే నువ్వు మొక్కాలి, ఆయన్నే ఆరాధించాలి, ఆయన్నే స్తుతించాలి, ఆయన మాటనే వినాలి. And the third thing is you should worship the Lord your God only, and with all your heart, mind and soul, and worship him alone. ఇదిగో ఇతడు నా ప్రియ కుమారుడు, ఇతని యందు నేను ఆనందించుచున్నాను, ఇతని చెప్పినది మీరు వినుడి. The Lord God was telling to the disciples and at the time of the baptism, this is my beloved son, worship him alone. కదా, కానీ క్రీస్తు విరోధి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలుగుతాడు తెలుసా Do మీకు? you know that the enemy of Christ ఎంతమందికి can తెలుసు? easily influence anybody? ప్రభావం అంటే కొంతమంది మాటలు వినేటప్పుడు ఈజీగా అట్లా ప్రభావం అయిపోతూ ఉంటారు. When somebody hears a gossip, they wanted to get influenced. They easily దేవుడి get influenced. వాక్యంతో మనుషుల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయండి అమ్మా. అబద్ధమైన మాటలతో ఎందుకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారు? ఏం సాధించగలుగుతారు? నీ పాపంలో నువ్వు పాలభాగస్తులు చేస్తున్నావే గాని వాళ్ళు రక్షించట్లేదు, నువ్వు ఆత్మను చంపేస్తున్నావు అనేది రియలైజ్ అవ్వట్లేదు. You have to influence people with the word of God, not influence people with your own understanding and make them also as partakers of evil. చూద్దాం Matthew 27:20. Matthew 27 verse 20. మత్తయి సువార్త 27వ అధ్యాయము 20వ వచనం. ప్రధాన యాజకులను పెద్దలను బరబ్బను విడిపించమని అడుగుటకును యేసును సంహరించుటకును జన సమూహములను ప్రేరేపించిరి. అది అక్కడ అందరూ నుంచుని ఉంటారు, అంతేనండి, నార్మల్ గా నుంచుని ఉంటారు They will simply stand normally doing nothing. కదా. అందరూ నువ్వు నార్మల్ గా ఉంటావు, You'll be normal. హ్యాపీగా లైఫ్ లీడ్ చేసుకుంటూ మంచిగా నీ ఇంట్లో భార్య భర్తలతోనూ పిల్లలతోనూ ఎంతో సంతోషంగా నీ లైఫ్ లీడ్ చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఒక నెగిటివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి మాట్లాడే మాటలు నీకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేటప్పుడు నువ్వు క్రీస్తు విరోధివైతే నువ్వు వెంటనే వాళ్ళ మాటలు నమ్మేస్తావు. నువ్వు క్రీస్తు సంబంధివైతే వాక్యంతో సరి చూసుకుంటావు. You will be leading a normal life, and the people who are the enemies of Christ will enter into your house. And at that moment, if you are getting influenced by those words that people are speaking, you are also becoming partakers of the enemies of Christ. But if you have the Spirit of Christ, you will recognize that these words are coming from the enemy, and you will safeguard yourself. మరలా చదవండి ఆ వచనము. Read Matthew chapter 27, verse 20 again. ప్రధాన యాజకులను పెద్దలను
బరబ్బను విడిపించమని అడుగుటకును యేసును సంహరించుటకును జన సమూహములను ప్రేరేపించిరి. అంతే. ఇప్పుడు ఎవరిని ప్రేరేపించారు? కానీ ఎవరు నెగ్గారు? జన సమూహమే కదా నెగ్గింది. Who persuaded whom and who won? Was it not the multitudes? అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఉన్నది ఒక మనిషి. But there is only one person. చాలా మంది అక్కడ నుంచున్నారు. ఏం జరుగుతుందా అని చూస్తున్నారు అంతే. There was only one person standing and the other were bystanders. నెమ్మదిగా ఒకడు మధ్యలోకి వెళ్తాడు. Then slowly one person will enter into the multitude. వెళ్ళి మాకు బరబ్బా కావాలి అని అరిచేసరికి వీళ్ళందరూ కూడా వెంటనే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అడగండి, అనండి, నేను చెప్తున్నాను కదా, అనండి బరబ్బా కావాలి అనండి అని పక్క వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసరికి అందరూ కూడా అలాగే. అందుకే చెప్తానండి, మనము ఒక మంచి అన్నది చూస్తే మిగతాదంతా మంచిగా ఉంటుంది, ఒక చెడు అన్నది చూస్తే మిగతాదంతా చెడు పెట్టుకుంటూ వెళ్తారు. One person was influencing the entire multitude, saying that we want the release of Barabbas, and then that guy was telling, and others easily got influenced and said probably he was right, and everybody wanted the release of Barabbas. That's the reason when you see something which is good, you get influenced, but something you feel which is bad, you can easily get influenced by the other people also. అదే మనిషి విన్నప్పుడు అవునా ఇలా జరిగిందా అని అంటారు. అదే మనిషికి మళ్ళీ అలా కాదు ఇలాగంట, అవునా ఇలాగా, ఓ అవునా, అయిపోయింది. నువ్వు మాట్లాడేది మర్చిపోతావు, నువ్వు ప్రవర్తించేది మర్చిపోతావు, నువ్వు 100 మందికి ఫోన్లు చేసేది కూడా నువ్వు మర్చిపోతావు. Without clarifying, this person becomes influenced so badly that he wants to take in the negative side, and then when clarification is given to the person, then he says, yeah, I shouldn't have spoken like that, I should have done like that. By the time you have already spoken to many people. అంతే అయిపోతుంది. కానీ నువ్వు పలికిన మాటకి లైఫ్ ఉంటది. But remember, the words that you have spoken do have life. నువ్వు చనిపోయినా కూడా దానికి లైఫ్ ఉంటది. Even when you die, the words, negative words that you have spoken has life. నువ్వు మంచి చేస్తే మంచి అన్న విత్తనం నీ ఇంట్లో ఉంటుంది, నువ్వు చెడు చేస్తే చెడు అన్న విత్తనం నీ ఇంట్లో If ఉంటుంది. you do good, the seed that's pertaining to good will remain in your house, and if you do evil and bad things, that seed will always remain in your house forever. Acts 3:13 ఒకసారి చూడండి. Acts chapter 3 verse 13. అపోస్తల కార్యము 3వ అధ్యాయము 13వ వచనము. అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబు అని వారి దేవుడు అనగా మన పితరుల దేవుడు తన సేవకుడైన యేసును మహిమపరిచి ఉన్నాడు. మీరు ఆయనను అప్పగించితిరి. పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయుటకు నిశ్చయించుకున్నప్పుడు మీరు అతని ఎదుట ఆయనను నిరాకరించితిరి. అంతే. Pilate was determined to let Jesus go, but you denied the Holy One and the Just and asked for a murder to be granted to you. ఎవరితో చెప్తున్నారు? Who is telling to whom? యూదులతో చెప్తున్నారు. And these words were spoken to అక్కడున్న రోమీయులకు కాదు, not to the Romans, అక్కడున్న వాక్యం తెలియని వాళ్ళతో కాదు, not to the Gentiles, or the people who do సుంకరులతో not know, చెప్పట్లా, not to the tax collectors. యూదులతోనే These మాట్లాడుతున్నారు words are going to the Jews. కదా. ఎదుర్కొండ నుంచోబెట్టినప్పుడు మీకు ఆప్షన్ వచ్చింది. అక్కడ దేనికి అనే ఆప్షన్ వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఏదనుకున్నావో దానికే ఓటేసావు. నువ్వు You had an option to pick up the choice which side you want to go, but you picked up the wrong choice. నువ్వు నమ్మేసావు, You believed, you were డిసిషన్ influenced, తీసేసుకున్నావు, and you took a decision, రాంగ్ గా పోట్రే చేసేసావు. and you portrayed it in an evil way. నెక్స్ట్ వర్స్ చూడండి. verse 14. మీరు పరిశుద్ధులను నీతిమంతుడైన వారిని నిరాకరించి నరహంతకుడైన మనిషిని మీకు అనుగ్రహింపమని అడిగితిరి. అంటే నరహంతకుడు మాటలు నమ్మారు వాళ్ళు. You wanted the words, you believe the words of a murderer. ఎందుకంటే నరహంతకులనే కోరుకుంటారు. Because murderers desires for murderers, and క్రీస్తు విరోధులే కోరుకుంటారు. the enemy of Christ will only want to gather నీ people. హృదయ స్థితి That's the status of your heart. అంతే కదా. నీ హృదయ స్థితి క్రీస్తుని అప్పగించేటప్పుడు నీ హృదయ స్థితి ఏంటి? 15వ వచనం చూడండి. verse 15. మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను మృతులలో నుండి లేపెను, అందుకు మేము సాక్షులము. అంతే, అందుకు మేము సాక్షులము. We are the witness whom God had raised Jesus from the dead. అంటే దానికి ఏంటి? What does it mean? వాక్యాన్ని పరిశీలించి పరీక్షించుకుని తెలుసుకునే వారికి ఎన్ని బరబ్బాలు కావాలని వచ్చినా, ఎంతమంది క్రీస్తు విరోధులు వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి వాక్యం ఒక్కడే కనపడుతుంది. The people who have the mind of Christ or the spirit of Christ, no matter how many people come like the murderers or come with the wrong influence or with the spirit of Antichrist, they will not believe, because for them their base and foundation is the word of God. చూడండి, John 8:18-38. జాన్ 18 verse 38. యోహాను సువార్త 18వ అధ్యాయము 38వ వచనం. అందుకు పిలాతు సత్యమనగా ఏమిటి అని ఆయనతో చెప్పెను. అతడు ఈ మాట చెప్పి బయటనున్న యూదుల యొద్దకు తిరిగి వెళ్లి
అతని యందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదు. ఉమ్, అయినను పస్కా పండుగలో నేను ఒకరు మీకు విడుదల చేయు వాడుక కలదు కదా. ఉమ్, నేను యూదుల రాజును విడుదల చేయుట మీకు ఇష్టమా అని వారిని అడిగాను. ఉమ్. అయితే వారు వీనిని వద్దు, బరబ్బను విడుదల చేయమని మరలా కేకలు వేసరి. ఈ బరబ్బ బందుపోటు దొంగ. ఈ రోజు మీకు నేను ఇచ్చే ఒక అనాలిసిస్ ఏంటంటే, ఒక నెగిటివ్ అనేది నీ ముందుకు వచ్చినప్పుడు నువ్వు క్రీస్తును కోరుకుంటావా బరబ్బాను కోరుకుంటావా అనే ప్రశ్న మీరు వేసుకోవాలి. అది మీకు అనాలిసిస్ నేను ఇస్తాను. Today is an analysis for you. Put this question: when a situation arises of doubts, apprehension, anything, whom are you picking up? Are you picking up Barabbas or are you picking up Jesus? కదా, డిసిషన్ తీసుకొని ఒకవేళ మీకు చూస్ చేసుకోవడానికి కష్టం అన్నప్పుడు కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి. If you find it difficult to pick up the right choice, take a confirmation. Reach out to people who are spiritually mature. 38th verse లో చూసారంటే, ఆ పిలాతు బయటకు వచ్చి యూదుల దగ్గరకు వచ్చి తిరిగి వెళ్ళి అతని యందు నాకు ఏ దోషము కనిపించలేదయ్యా అని చెప్తున్నాడు. Pilate went out again to the Jews and said to them, I find no fault in Jesus at all. నాకేం అంటే, దేవుడు తెలియని వ్యక్తులు సత్యాన్ని గుర్తిస్తున్నారు, దేవుడు తెలిసిన వ్యక్తులు సత్యానికి సిలువ వేస్తున్నారు. People who did not know God were believing in Jesus, but the people who tend to know God or claim that know God are the one wanting to crucify Christ. కదా, సరే 30వ వచనం కూడా చూద్దాం. వర్స్ 30, 30వ వచనం. అందుకు వారు, వీడు దుర్మార్గుడు కాని ఎడల వీనిని నీకు అప్పగించి ఉండమని అతనితో చెప్పిరి. ఎవరు డిసిషన్ తీసుకున్నారు? Who took the decision and said, they answered and said to him, if we were not an evildoer, we would not have delivered him up to you. Who told this? ఎవరు తీసుకున్నారు డిసిషన్? Who took the decision that Jesus was an evildoer? కదా, అంటే ఎవరు డిసిషన్స్ తీసుకుంటున్నారు? Who is taking decisions for whom? కదా, యూదులు తీసేసుకున్నారు. The Jews took a decision that Jesus was an ఇతడు evildoer. దుర్మార్గుడు కాకపోతే నీకు అప్పగించను కదా, దుర్మార్గుడు కాబట్టి నీకు అప్పగించాను. He was an evildoer. That's the reason we are handing him or delivered him up to you. అంటే అప్పుడు కూడా వాక్యం ఎవరికి గుర్తులేదు. క్రీస్తు విరోధి మాత్రమే ఇటువంటి ప్రవర్తన వాడికి తప్ప ఇంకెవ్వరికి ఉండదు. They could not remember the word of God. The persons who are having the spirit of Antichrist only will have this kind of character. జాన్ 19:12 ఒకసారి చూద్దాం. యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయము 12వ వచనం. జాన్ 19:12. ఈ మాటను బట్టి పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయుటకు ప్రయత్నం చేసెను గాని యూదులు, నీవు ఇతను విడుదల చేసితివా? కైసరులకు స్నేహితుడు కావు, తాను రాజునని చెప్పుకొని ప్రతివాడును కైసరునకు విరోధముగా మాట్లాడుచున్న వాడే అని కేకలు వేసిరి. ఇక్కడ మీరు చూసారనుకో, 12th verse లో తెగించేశారండి. And if you see in verse 12, the Jews cried out. They were bent upon punishing Jesus. తెగించేశారు అంటే పిలాతే వాళ్ళకి ఒక హై పొజిషన్ లో ఉన్నాడు. Pilate alone was a great man of authority during the Jewish time. పిలాతు అంత పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు నేను ఎలాగ శిక్ష వేస్తాను, ఇతను నాకేం తప్పు కనిపించట్లేదే అని అక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు. Pilate, being the supreme authority then at that particular region, said, how can I punish this person? I don't see anything wrong in Jesus. వెంటనే ఏం చేశారు, ఇతని నువ్వు విడుదల చేసావంటే నువ్వు కైసరుకు స్నేహితుడు కాదని చెప్పేశారు. Immediately Caesar, being a higher authority than Pilate, they say, if you let this man go, you are not Caesar's friend. అంతే. అంటే అక్కడ వీళ్ళు బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నారు. They were emotionally blackmailing or threatening Pilate. అంటే క్రీస్తు విరోధి నీకే బ్లాక్మెయిల్ చేయడం అనేది జరుగుద్ది. The enemy of Christ will easily blackmail you also. నువ్వు ఏది నమ్ముతావో ఆ మాట నీ మీదకే వస్తది. And whatever you believe, that same thing will come against you. క్రీస్తు విరోధి దాక్కునే చేస్తాడు. And the enemy of Christ will hide and manipulate innocent people. వాడు దాక్కుని చూస్తాడు, కానీ నువ్వు మాత్రమే కనబడతావు. You will do it secretly, all these things being an enemy of కానీ నీ Christ. దగ్గరకు వచ్చి ఏం చెప్తాడు, నీదేం కాదు అన్ని నేను చూసుకుంటానని నీ దగ్గర చెప్తాడు, కానీ అందరికి నిన్నే చూపిస్తాడు అనేది నువ్వు రియలైజ్ అవ్వవు. You're not realizing that you are there in the forefront and everybody will think that you are the person who are implying, but the enemy of Christ will be behind you and portray that you are the actual villain. అలాగే Luke 23:2-5 చూడండి. Luke chapter 23 verses 3-5. లూకా సువార్త 23వ అధ్యాయము 2-5 వచనములు. ఇతడు మా జనమును తిరగబడి ప్రేరేపించుచు కైసరునకు పన్ను ఇయ్యవద్దనియు తానే క్రీస్తును ఒక రాజనియు చెప్పగా మేము వింటిమని
ఆయన మీద నేరము మోపసాగిరి. పిలాతు, నీవు యూదుల రాజువా అని ఆయనను అడుగుగా ఆయన నీవన్నట్టే అని అతనితో చెప్పెను. పిలాతు ప్రధాన యాజకులతోనూ జన సమూహములతోనూ ఈ మనుషుని యందు నాకు ఏ నేరమును కనబడలేదనెను. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇతడు మా జనమును తిరగబడ ప్రేరేపించుచు మా వాళ్ళని ప్రేరేపిస్తూ కైసరికి పన్నివ్వద్దు, నేనే క్రీస్తును, నేను ఒక రాజునని చెప్పగా మేము విన్నాము అని చెప్తున్నారు. They began to accuse Jesus, saying, "We found this fellow perverting the nation and forbidding జాగ్రత్తగా paying విన్నావు taxes." కదా, 2వ వచనంలో ఏముంది, What is that in verse 2? ఇతడు మనుషుల్ని ప్రేరేపిస్తూ నువ్వు ఎవరికి పన్ను ఇవ్వద్దు, నేను క్రీస్తుని, నేను ఒక రాజుని అని చెప్పగా మేము విన్నాము అని అతని మీద నేరం వేసి అక్కడికి వచ్చారు వాళ్ళు. They were accusing Jesus, telling that this fellow is perverting the nation and forbidding to pay taxes to Caesar. Saying that he is a Christ, a king. నువ్వు రాజువా అని అడిగినప్పుడు నువ్వు అన్నట్టే. Then Pilate asked Jesus, saying, "Are you the king of Jews?" Jesus answered Pilate, saying, "It is as you say." అంటే దానికి అర్థం ఏంటి, నువ్వు చెప్పినట్టే కరెక్టే అని చెప్పాడు. He said, "Yes, as you say." 4వ వచనంలో ఏముంది, అతని మీద ఏ నేరము లేదని చెప్పింది. Immediately, what did Pilate say? He says, "I find no fault in this man Jesus." 5వ వచనం చూడండి. Verse 5. అయితే వారు ఇతడు గలిలియా దేశము మొదలుకొని ఇంతవరకును యూదా దేశము అంతటా ఉపదేశించుచు ప్రజలను రేపుచున్నాడని మరింత పట్టుదలగా చెప్పిరి. అంటే ఏదో ఒకటి వాళ్ళకి అక్కడ ఏంటంటే, వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చేసరికి అయ్యో నా చేయి నుండి విడిచిపోతుంది అని చెప్పి వెంటనే ఏంటంటున్నారు, వాళ్ళ నోటుకు వచ్చింది వేసుకుంటూ నిందలు వేసేస్తూ ఉన్నారు. The moment the Jews came to know that the case was slipping out of their hands, they wanted to imply or implicate Jesus with some means or the other just to target him. మీకు ఇప్పుడు వాక్యము చాలా సార్లు చదువుంటారు కదా, ఇది Yeah, you would have read this. చాలా సార్లు ఈ వాక్యం చదువుంటారు కదా. You would have read this on many occasions. మరి ఇప్పుడు దేవుని యొక్క మర్మములు సమస్యకి సిచ్యుయేషన్ కి తగ్గట్టు అన్ని బయలుపరచబడుతూ ఉంటాయి. And depending upon the situations, the revelations of the word of God will be coming forth. Luke 20 verse 19 to 26. Luke chapter 20 verses 19 to 26. లూకా సువార్త 20వ అధ్యాయము 19 నుంచి 26 వచనముల వరకు. ప్రధాన యాజకులను శాస్త్రులను తమను గూర్చి ఈ ఉపమానము ఆయన చెప్పెనని గ్రహించి ఆ గడియలోనే ఆయనను బలత్కారముగా పట్టుకున్న సమయము చూచిరు గాని జనులకు భయపడిరి. అంతే, మనుషులకు భయపడి ఎలా పట్టుకోవాలో తెలియదు కాబట్టి దాక్కుని పట్టించడానికి చూస్తూ ఉంటారు. People do not know how to hand over or do wrong things, so they hide and they send some other people to do this wrong thing. కదా, వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి, 21వ వచనం చూడండి. Read verse 21 to know what kind of questions they ask. వారు వచ్చి, బోధకుడా, నీవు న్యాయముగా మాట్లాడుచును బోధించుచున్నావు, నీవు ఎవని యందు మోమాటము లేక సత్యముగానే దేవుని మార్గమును బోధించుచున్నావని ఎరుగుదుము. మనము కైసరునకు పన్ను ఇచ్చుట న్యాయమా కాదా అని ఆయనను అడిగిరి. ఆయన వారి కుయుక్తిని గుర్తెరిగి, ఒక దేనారము నాకు చూపుడి, దీని మీద రూపమును పైవ్రాతయు ఎవనమని అడుగగా వారు కైసరువనిరి. అందుకు ఆయన, అలాగైతే కైసరునకును దేవునివి దేవునికి చెల్లించునని వారితో చెప్పెను. వారు ప్రజల ఎదుట ఈ మాటలు తప్పుబట్ట నేరక ఆయన ప్రత్యుత్తరములకు ఆశ్చర్యపడి ఊరుకుండిరి. అంటే వీళ్ళకి ఇందాక మీకు చెప్పాను చూసారా, ప్రశ్నలే అడుగుతారు, వాళ్ళకి జవాబుతో సంబంధం లేదని. I told you earlier in the sermon that these people want to only put questions. They're not interested in the answers. కానీ ఇప్పటికీ చెప్తా, మీరు వాళ్ళు వేసే క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ నువ్వు సమాధానం ఇవ్వగలుగుతావు, కానీ నువ్వు వేసే ప్రశ్నలకి ఇప్పటికీ నేను చెప్తున్నా, నేను తలెత్తుకుని చెప్తున్నా, మీరు అడిగే ప్రశ్నలకి వాళ్ళు సమాధానం చెప్పలేరు. You're right. People are very good in asking questions, especially the people of the Antichrist group. But when you ask them questions, they will not be in a position to give any answer. Though you will be in 25 a and position, 26 verses. though you will be in a position to give answers to every question that they put. 25, 26 వచనములు. అందుకు ఆయన, అలాగైతే కైసరునకును దేవునివి దేవునికి చెల్లించునని వారితో చెప్పెను. వారు ప్రజల ఎదుట ఈ మాటలు తప్పుపట్ట నేరక ఆయన ప్రత్యుత్తరమునకు ఆశ్చర్యపడి ఊరుకుండిరి. అంటే వాళ్ళు ఎలాగా చెప్తారు, ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి ఇతను పన్ను ఇవ్వద్దన్నాడు అని చెప్పి ముందే ఒక అబద్ధం వేసేసి వాళ్ళని రెడీగా ప్రిపేర్ చేసి ఉంచుతాడు. They will accuse Jesus, telling that, see, Jesus told don't give any taxes and all. They will prepare everybody beforehand. అంతే,
ముందుగానే ఒక అబద్ధం వేసి రెడీ పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు. They will fabricate lies and they will present it to the people. ఎందుకు పెట్టుకుంటారు? వీళ్ళకున్న కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి? Why do they do that, and what is the confidence that they ప్రశ్న have? వేస్తే ఆయన ఆన్సర్ ఇవ్వలేడన్న కాన్ఫిడెన్స్ వీళ్ళకి. These people have confidence that when you put question to Jesus, Jesus cannot answer them. అందుకే అందరికి అబద్ధం పెట్టి రెడీ పెడతాడు. That's the reason they were preparing with the lies in the minds of the people. కానీ అందరి ముందు ప్రశ్న అడిగేసరికి వాళ్ళకి జవాబు ఇచ్చేసరికి వేరే ఏ ప్రశ్నకి జవాబు ఇవ్వలేక పక్కకు తప్పుకుంటారు. But the moment Jesus answers these questions very easily because of the Spirit, and they silence themselves and they'll go aside. ఎందుకంటే వాళ్ళు వేసే క్వశ్చన్ కి, వాళ్ళు చెప్పే వాక్యానికి వాళ్ళకి దగ్గర జవాబు లేదు. Because they do not have a further question or an answer to what Jesus was asking. కదా, చూడండి మార్క్ 15:3 ఒకసారి చూడండి. మార్క్ 15:3, మార్కు సువార్త 15వ అధ్యాయము 3వ వచనము. ప్రధాన యాజకులు ఆయన మీద అనేకమైన నేరములు మోపగా పిలాతు ఆయనను చూచి మరలా, నీవు ఉత్తరమేమీ చెప్పవా? నీ మీద వీరు ఎన్నెన్ని నేరములు మోపుచున్నారో చూడమనెను. ఆయనను యేసు మరి ఏ ఉత్తరము చెప్పలేదు కనుక పిలాతు ఆశ్చర్యపడెను. అంతే. వాళ్ళు అంటే దేవుడు తెలియని వ్యక్తి చెప్తున్నాడండి, నీ మీద నేరాలు వేస్తున్నారు, అది బేస్లెస్ గా ఉంది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. The person who didn't know Lord or God is telling Jesus, the allegations that the people are putting upon you, the accusations are all baseless. Will you not answer anything? ఏం చేయగలుగుతారు? What can they do? అందరూ బయట నుంచుని ఉన్నారు. All the people are standing. క్రూసిఫై చేయమని అడుగుతున్నారు. They were demanding that Jesus. నిందలు వేసేస్తున్నారు. They were accusing Jesus. అందులో తప్పు లేదని అక్కడ అధికారికి తెలుస్తుంది. The authority knew very well that Jesus was not at వాళ్ళ fault. అధికారినే బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నారు. In fact, the Jews was threatening the మరి authority. ఏం చేయగలుగుతారు? What can he do? క్రీస్తుకు తెలుసు ఇంకా మీరేమీ చేయలేరు అని చెప్పి కామ్గొన్నారు Christ knew that Pilate also cannot do anything. That's the reason he's remained. కదా. అపోస్తల పౌలుకు కూడా తప్పలేదండి ఇవన్నీ. Even to Apostle Paul, these things took place. Acts 14:19 చూడండి. Acts 14:19, అపోస్తల కార్యము 14వ అధ్యాయము 19వ వచనం. అంత్యొకయ నుండి ఈకోనియ నుండి యూదులు వచ్చి జన సమూహమును తమ పక్షముగా చేసుకొని పౌలు మీద రాళ్ళు రువ్వి అతడు చనిపోయినని అనుకొని పట్టణము వెలుపలికి అతనిని ఈచిరి. అంతే. మళ్ళా చదవండి. ఈకోనియ నుండి యూదులు వచ్చి జన సమూహములను తమ పక్షముగా చేసుకొని. అంతే. జన సమూహములని వారి పక్షమున. క్రీస్తు విరోధి యొక్క పని ఏంటి? గ్యాదర్ చేసుకోవడం. What is the role of the spirit of Antichrist? He will persuade the multitudes and gather them to their side. అంతే. నీ మీద ఒక రాయి ఇసురుతారు ఫస్ట్. They will throw a stone at you. ఒక నెగటివ్ అనే రాయి ఇసురుతారు. They will throw a stone of negativity. మీరు ఏ విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారా అని. To check how you're going to express on how to పాజిటివ్ గా నువ్వు ఎక్స్ప్రెస్ చేసావనుకో, if you express positively, అప్పుడు వెంటనే వాళ్ళు నీకు అనుగుణంగా మాట్లాడతారు. and immediately they will start responding నువ్వు favorably. నెగటివ్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేసావనుకో, But if your answer is నీ negative, కుటుంబాన్ని లాగేస్తారు. they will drag your family. అది క్రీస్తు విరోధికున్న లక్షణాలు. ఇక్కడ క్లియర్ గా ఏంటి? గ్యాదర్ చేసుకుంటారు మనుషుల్ని. That's the reason the spirit of Antichrist and his team will gather people to persuade in a negative way. వీళ్ళు గ్యాదర్ చేసుకుని మిగతా వాళ్ళు మాత్రమే ప్రజెంట్ చేసుకుంటారు, వీళ్ళు దాక్కుంటారు. And they will persuade the multitude, but the Jews will be hiding behind the multitudes. కానీ వీళ్ళందరికీ తెలియదు. వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటున్నారు? వాళ్ళే కదా చేశారు, మనకి సపోర్ట్ చేస్తారు అని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. The multitudes becoming innocent, they did not know that they are implicated. They think that the Jews are the right people. కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? But what are the Jews doing? వెనకాల ఉండి వాళ్ళందరినీ చూపిస్తున్నారు. అంటే బయట ఉన్న మనుషులకి వాళ్ళే కనపడుతున్నారు కానీ క్రీస్తు విరోధి కనిపించట్లేదు. The Jews will do these things behind the curtain, but actually putting these multitudes in the front. So what do the people see? They see only the multitudes, not the Jews, because they hide it and do these operations. ఇది మీరు ఫస్ట్ తెలుసుకోవాల్సింది. క్రీస్తు విరోధి యొక్క ప్రవర్తన. ఎందుకంటే క్రీస్తు విరోధికి తీర్పు తీర్చబడి ఈ లోకంలోనే ఉన్నాడని వాక్యం చెప్తుంది. Because the word of God very clearly says the judgment has already been passed to the enemy of Christ. వాడి మీద ఆల్రెడీ జడ్జ్మెంట్ ఉంది. There's already a judgment that has been passed. వాడికి తీర్పు తీర్చి ఈ భూమి మీద ఉన్నాడు. And he's already been passed the judgment, and he's there in this అపవాది world. కూడా ఆ కాలంలో శపింపబడి భూమి మీద పడ్డవాడు. Even Satan, Lucifer also was cursed, and he was thrown into the earth. మరి ఆ కాలం నుండి అదే ప్రవర్తన. వాడిలో ఏ మారు మనస్సు లేదు. అందుకని దేవుడు ఏమన్నారు? మనుషుల్ని ప్రేరేపించినా వాళ్ళని మార్చుకోవచ్చని ఒక నమ్మకం దేవుడికి తప్ప అపవాదికి ఉండదండి. The devil has the same character from then. He will never change. He will never repent. But God, on the other hand, will want to influence the people through the word of God so that they will stop వాళ్ళు listening. మోసపోయారు అని తెలుసుకునే లోపు
80% వాళ్ళ జీవితం నాశనం అయిపోయినట్టే. By the time the multitude or the innocent people standing and accusing Jesus, they come to know that the truth, their 80% of the life is already destroyed. నీకెందుకు చెప్తున్నాను But ఇవన్నీ? why is it I'm telling you? 1 John 2:20. మొదటి యోహాను 2వ అధ్యాయము 20వ వచనం చూద్దాం. 1 John chapter 2 verse 20. మొదటి యోహాను 2వ అధ్యాయము 20వ వచనము. అయితే మీరు పరిశుద్ధుని వలన అభిషేకం పొందిన వారు గనుక సమస్తమును ఎరుగుదురు. అంతే. Yes. దేవుడి చేత అభిషేకము పొందుకున్నవారు నీకు ఒకరు చెప్పనవసరం లేదు. The anointing that you received from the Holy One, you know all things. No one needs to come to నువ్వు you. వినే వాక్యంలోనే అభిషేకం ఉంటుంది. The word that you hear itself has the anointing. దాన్ని రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు నీలో ఉన్న ఆ అభిషేకమే నిన్ను కాపాడుతుంది, క్రీస్తు విరోధి నుండి కాపాడుతుంది, అటువంటి చెప్పుడు మాటలకి మ్యానిపులేట్ చేసే మాటల నుండి నిన్ను కాపాడుతుంది. And because you receive the anointing from the Holy Spirit, that anointing will save you from the spirit of the Antichrist and will save you from listening to the gossip, will save you from all malified ఎవరికి intentions. చెప్పన అవసరం లేదు. మరి ఇక్కడ ఎలా ఉంది కదా, అక్కడ అలా ఉంది కదా, నువ్వేం చెప్పనవసరం You లేదు. don't have to go and prove about to people ఎందుకంటే నువ్వు క్రీస్తు విరోధి కావద్దు కాబట్టి వాళ్ళతో ఆర్గ్యూ చేయవలసిన పని లేదు. because you are not an enemy of Christ. You don't have to go with content people or have an argument with them. ఎందుకంటే రోమన్స్ 1st chapter లో ఏముంది, వారి వాదనల యందు వ్యర్థులైరి అని ఉంటుంది. Because in the book of Romans chapter 1 verse 21 it says, వారు దేవుని ఎరిగియు ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచలేదు, కృతజ్ఞతాస్తుతులు కూడా చెల్లింపను లేను గాని తమ వాదముల యందు వ్యర్థులేరు. అందుకనేనండి, because although they knew God, they did not glorify him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. ఎవ్వరితోనూ వాదన పెట్టుకోని అవసరం లేదు You don't have to go and argue with anybody. కదా, నిరూపించుకోవాల్సిన పని లేదు. You don't have to prove it to anybody. 3వ దినం లేచిన అతనికే తెలుసు నిరూపించుకున్నారా లేదా అన్నది. The third day when Jesus arose, itself knew whether he had to prove or not. కదా, అందరికీ కనిపించలేదు మరి. Not Jesus did not appear to everybody. కదా, ఒకసారి చూడండి వాక్యం తీయండి. మార్క్ 15 చూడండి 9 to 11. మార్క్ 15 verses 9 to 11. మార్క్ సువార్త 15వ అధ్యాయము 9 నుంచి 11 వచనములు. ప్రధాన యాజకులు అసూయ చేత యేసును అప్పగించరని పిలాతు తెలుసుకొని, నేను యూదుల రాజును మీకు విడుదల చేయగోరుచున్నారా అని అడిగెను. అతడు బరబ్బను తమకు విడుదల చేయవలెనని జనులు అడుగునట్లు ప్రధాన యాజకులు వారిని ప్రేరేపించిరి. అందుకు పిలాతు, అలాగైతే యూదుల రాజుని మీరు చెప్పువారిని నేను ఏమి చేయుదునని మరలా వారిని అడిగెను. వారు వారిని సిలువ వేయమని మరలా కేకలు వేసిరి. అందుకు పిలాతు, ఎందుకు అతడు ఏ చెడ్డ కార్యము చేసినని వారిని అడుగగా, వారు వారిని సిలువ వేయమని మరీ ఎక్కువగా కేకలు వేసిరి. అంతవరకే, సిలువ వేయము సిలువ వేయమని మాత్రమే కేకలు వేశారు. They were only crying out loudly that Jesus be crucified. కానీ క్రీస్తు అందరికీ కనిపించలేదు. But Jesus was not visible to everybody after his resurrection. లెగిసిన వారికి మాత్రమే, 3వ దినం లెగిసిన తర్వాత ఎవరు గుర్తుపడతారో వారికి మాత్రమే కనిపించారు. He was appearing to only those people who could acknowledge him and receive him. అందరికీ కూడా కనిపించలేదు. He did not appear to everybody. చూడండి జాన్ 18:48 వర్స్ ఒకసారి చూడండి. జాన్ 18 verse 40. యోహాను సువార్త 18వ అధ్యాయము 40వ వచనము. అయితే వారు వీనిని వద్దు, బరబ్బను విడుదల చేయమని మరలా కేకలు వేసిరి. ఈ బరబ్బ బందిపోటు దొంగ. అంతే. అంటే ఎవరిని కోరుకున్నారు వాళ్ళు? Whom did they select? బరబ్బాని కోరుకున్న వాళ్ళు, They wanted to release Barabbas instead of Jesus. ప్రేరేపించబడిన వారు. They were all అటువంటి వారికి persuading the crowd. క్రీస్తు కనబడతారా? Do you think Christ will appear to అటువంటి these వారికి people? క్రీస్తు స్వరము వినిపిస్తదా? These kind of people, can they hear అటువంటి the వారు voice of Jesus? క్రీస్తుని గుర్తించగలుగుతారా? Or can they recognize Jesus Christ? కదా, చూడండి Acts 10:38 చూడండి ఇప్పుడు ఒకసారి. Acts chapter 10 verse 38. అపోస్తల కార్యము 10వ అధ్యాయము జాగ్రత్తగా చదవండి. 38వ వచనం. Pay attention when you're reading Acts chapter 10 verse 38. అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుద్ధాత్మతోను శక్తితోను అభిషేకించిన అన్నది దేవుడు ఆయనకు తోడై ఉండను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు అపవాది చేత పీడింపబడిన వారి అందరినీ స్వస్థపరచుచు సంచరించుచుండెను. ఆయన యూదుల దేశమందును యెరూషలేమునందును చేసిన వాటి అన్నిటికీ మేము సాక్షులము. ఆయనను వారు మ్రానున వేలాడదీసి చంపిరి. దేవుడు ఆయనను 3వ దినమున లేపి ప్రజల అందరికీ జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రజలు అందరికీ కాక
దేవుని చేత ముందుగా ఏర్పరచబడిన సాక్షులకే ఆ అనగా అనగా ఆయన మృతుల నుండి లేచిన తరువాత ఆ ఆయనతో కూడా అన్నపానములు పుచ్చుకున్న మాకే ఆయన ప్రత్యక్షముగా కనబడినట్లు అనుగ్రహించెను. వాక్యం ఉందా? ఎస్. Yes. మరి అందరికీ ఎట్లా గుర్తుపడతారు? But how will everybody recognize Jesus? అందరికీ ఎలా గుర్తుపడతారు? How will he show to everybody? Reveal to everybody? అందరికీ రివీల్ చేయబడలేదు. అక్కడ వాక్యం క్లియర్ గా ఉందా? The word of God is very clear that Jesus did not అందరికీ reveal. ప్రత్యక్షపరచబడలే. ప్రజలందరికీ కాక దేవుని చేత ముందుగా ఏర్పరచబడిన సాక్షులు. సాక్ష్యము అంటే సత్యమును గూర్చి సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి నేను పుట్టి తిని నేను వచ్చి తినని వాక్యం చెప్తుంది. Jesus did not show him openly, not at all to all the people, but to the witness chosen before by God. What do you mean by chosen? That means these are the people who are bearing witness to the truth. లోకములో ఉన్న వారికి కాదు, Jesus said, I have come, I have given birth, లోకము నుండి ఏర్పరచబడిన వారికి. not to the world, but to the people who are separated from the world because they are bearing witness of the truth. కదా, క్రీస్తు విరోధులకి క్రీస్తు విరోధిగానే కనపడతారు వాళ్ళకి. To the enemy of Christ, Jesus will appear as an enemy only, ఎందుకంటే వాళ్ళ క్యారెక్టర్ అదే. మరి because that's their character. మరి ఎంతమంది క్రీస్తును గుర్తుపట్టగలిగారు, ఎంతమంది క్రీస్తును గుర్తుపట్టలేదు అని చెప్పడానికి ఈ ప్రత్యక్షత ఒక్కటి మీకు చాలు. This one revelation is sufficient for you to know how many people believed, recognized, and how many did not. ఆయనతో కూడా అన్నపానములు పుచ్చుకొనిన మాకే ఆయన ప్రత్యక్షముగా కనబడినట్లు అనుగ్రహించానంటే అందరికీ అనుగ్రహించబడలేదు అన్నది అర్థమైంది కదా మీకు. ఇంకొకటి కూడా మీకు చూపిస్తాను నేను. యాక్ట్స్ 8:16-17. అపోస్తల కార్యము 8వ అధ్యాయము 16-17 యాక్ట్స్ చాప్టర్ 8 వర్స్ 16 and 17. అంతకు ముందు వారిలో ఎవరి మీదను ఆయన దిగియుండలేదు. వారు ప్రభువైన యేసు నామమున బాప్తిసము మాత్రము పొందియుండిరి. అంతే. అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి, బాప్తిస్మం పొందినంత మాత్రాన అందరూ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందుకున్నట్టేనా? Just because you are baptized doesn't mean that you receive the anointing of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అందరి మీదకి రాలేదంట. The Holy Spirit God was not on every person. మరి ఇప్పుడు తెలియట్లేదు కదా, కొంతమంది నమ్ముతారు, కొంతమంది నమ్మరు, లేకపోతే అర్థం చెప్పాలి అంటారు. ఇది అర్థం చెప్పేది కూడా ఒక వరం ఉందనేది కూడా తెలియదు. ఎట్లాగా మరి అందరూ కొంతమంది నమ్ముతారు, కొంతమంది నమ్మరు, కొంతమంది క్రీస్తు నమ్మరు, కొంతమంది తండ్రిని నమ్ముతారు, కొంతమంది పరిశుద్ధాత్మ నమ్మరు, కొంతమంది. అంటే ఇన్ని రకాల దగ్గర ఏ విధంగా రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతారు దేవుడి యొక్క వాక్యాన్ని? There are so many denominations with so many belief patterns. Some believe in the Holy Spirit, some deny the Holy Spirit, some believe in speaking in tongues, some do not. Some believe in the gifts of the Holy Spirit, some do not. So what kind of belief are you going to have? ఎలా తెలుస్తుంది మరి? How do you know? మరి ఎలా గుర్తుపడతారు మీరు? How can you recognize? అందుకే ఏది వదలకుండా అన్ని నేర్పిస్తున్నాను మీకు. That's the reason I'm teaching you everything. జీవ గ్రంథంలో ఉంటే నమ్మండి. Believe it only if it is there in the word of God. అంతే. లేనిది ఏది చెప్పినా నమ్మొద్దు. Never believe if somebody is quoting apart from the scriptures. అంతకు ముందు వారిలో ఎవరి మీదనూ ఆయన దిగి ఉండలేదు. వారు ప్రభువైన యేసు నామమున బాప్తిస్మం మాత్రమే పొందుకున్నారు. For as yet he had fallen upon none of them, they had only been baptized in the name of Lord Jesus. అప్పుడు పేతురు యోహాను వారి మీద చేతులు ఉంచగా అప్పుడు అభిషేకం పొందుకున్నారు. పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ఒకరు పొందుకున్నారంటే సర్వ సత్యంలోనికి నడిపిస్తారే గాని అభిషేకం పొందుకుంటాము, బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత బూతులే, నోరు తెరిస్తే బూతులు. Then they lay hands on them and they receive the Holy Spirit. Just because you quote and speak in tongues doesn't mean that you have received the anointing of the Holy Spirit. Because the moment you speak in tongues, you go out or you are a phone conversation, you speak all bad words and abusive words. పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందుకుంటారు, బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత క్రీస్తు విరోధుని కూడా గుర్తుపట్టలేని స్థితిలో వెళ్తారు వాళ్ళు. They say they receive the anointing of the Holy Spirit and they cannot recognize క్రీస్తుని కూడా గుర్తుపట్టరు వాళ్ళు. Because they have the spirit of Antichrist, they అంతే. cannot recognize బాప్టిజం Christ. తీసుకుంటారు, చేయి పెట్టేసి ప్రార్థన చేస్తారు. మరి ఏ ఆత్మ వస్తుందో కూడా వాళ్ళకి రియలైజ్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకంటే వేరొక అగ్ని ఉన్నప్పుడు వేరొక ఆత్మ కూడా ఉందని మీకు వాక్యం చూపించాను నేను. I showed you when there is another kind of fire, there's another kind of spirit also. They quickly go and lay hands on people and they do not know what kind of spirit they are getting influenced. మరి అలా అన్నప్పుడు యేసునామమున బాప్తిస్మం తీసుకున్న అతను కూడా 19th verse లో చూడండి. 19వ వచనం. వారి ఎదుట ద్రవ్యము పెట్టి నేను ఎవరి మీద చేతులు ఉంచుదునో వాడు పరిశుద్ధాత్మను పొందినట్లు
ఈ అధికారము నాకు ఇయ్యుడని అడిగాను. మరి యేసునామం బాప్తిస్మం తీసుకున్నాడు కదా, మరి ఆ క్యారెక్టర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? Simon the sorcerer also took baptism in the name of Lord Jesus Christ, but what kind of character was he having? ఎక్కడి నుండి వచ్చింది What kind of character he was having? కదా? మరి ఏ బాప్తిస్మం తీసుకున్నారు? What kind of baptism did he క్రీస్తు have? లాగా నీ మొహం అప్పగించుకోగలుగుతున్నావా? Are you able to hand over your face like Jesus? నీ మీద నింద వేస్తున్నప్పుడు నువ్వు రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతున్నావా? If you are falsely implicated and blasphemed, are you able to receive మరి it? ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నావు How are you receiving thereby? కదా? మరి ఈగో ఉంటే నువ్వు తీసుకునే బాప్తిస్మం పనిచేయదు When you have ego, the baptism cannot be of any use to you. కదా. బాప్తిస్మం అంటే ఏంటి? What do you think is baptism నీ all about? ప్రాచీన జీవితాన్ని చంపి నువ్వు మళ్ళీ బ్రతుకుతున్నావు అని అర్థం. That means you're killing your old character and you're living according to Christ. చూడండి మార్క్ 10:35-45 చూడండి ఒకసారి. మార్క్ చాప్టర్ 10 వర్సెస్ 35 ఆన్వర్డ్స్. మార్కు సువార్త 10వ అధ్యాయము 35వ వచనం నుండి. జెబెదయి కుమారులైన యాకోబును యోహానును ఆయన యొద్దకు వచ్చి, బోధకుడా, మేము అడుగునదెల్లా నీవు మాకు చేయగోరుచున్నామని చెప్పగా. అంటే ఏంటండి ఒకసారి ఇంగ్లీష్ లో చదవండి, యాంప్లిఫైడ్ బైబిల్ తీయండి దాన్ని. Mark chapter 10 verse 35. James and John, the two sons of Zebedee, came to him saying, Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you. అంటే అక్కడ ఏమడుగుతున్నారు? What are they మేమేం అడుగుతున్నామో అది నువ్వు మాకు చెయ్యాలి. They were actually threatening Jesus indirectly, telling that whatever we ask, get it done for us. అంతే. నువ్వు దేవుని క్వశ్చన్, దేవుడు అలా చేయరా, దేవుడు ఇలా చేయరా అని అంటున్నావంటే వీళ్ళలాగా నువ్వు ప్రశ్న వేస్తున్నావు. మరి క్రీస్తులో నువ్వు బాప్తిస్మం తీసుకుంటున్నావా? Now, when you are questioning God, you're also like the sons of Zebedee. కదా. What has happened to your నెక్స్ట్ baptism? వర్స్ చూడండి. వర్స్ 36. ఆయన, నేను మీకు ఏమి చేయగోరుచున్నారని వారిని అడిగెను. వారు, నీ మహిమయందు నీ కుడి వైపున ఒకడును నీ ఎడమ వైపున ఒకడును కూర్చుండునట్లు మాకు దయచేయమని చెప్పిరి. నెక్స్ట్. యేసు, మీరు ఏమి అడుగుచున్నారో మీకు తెలియదు. అంతే. నువ్వు అంటావు చూడు, అలా ఎందుకు జరిగింది, ఇలా జరగకూడదు కదా, మరి దేవుడైతే అట్లా జరగాలి కదా, ఇలా ఎందుకు జరిగింది అంటే నువ్వెవరు దేవుని క్వశ్చన్ వేయడానికి? Now you are also apprehensive and having doubts and said, if you are there, these things wouldn't have come upon me, Lord. If you are there, why did you allow these things coming ఇక్కడ upon? దేవుడు ఏమని అడుగుతున్నాడు తెలుసా? You know what the Lord is asking? నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావో నీకు తెలుస్తుందా? But Jesus said to them, you do not know what you are నువ్వేం asking. అడుగుతున్నావో నీకు తెలుస్తుందా? Do you know what you're asking? నేను త్రాగుచున్న గిన్నెలోనిది నువ్వు త్రాగగలవా? Are you able to drink the cup that I drink? Jesus was asking. దేవుడు అంటున్నారు, నువ్వు వెళ్ళు పలానా చోటుకెళ్ళి నువ్వు అక్కడ ఉండు అని అన్నప్పుడు నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు? When the Lord is telling, go and stay in that particular place, why you're not doing it? ఇలాగే నువ్వు లోబడి ఉండు అని అన్నప్పుడు నువ్వు ఎందుకు ఉండట్లేదు? When you were asked to be humble and obedient, why is నువ్వు it కోపంగా ఉండొద్దు అని అన్నప్పుడు ఎందుకు కంట్రోల్ చేసుకోవట్లేదు? when you're not supposed to get angry, why is it you're not able to అబద్ధం control? చెప్పొద్దు అని చెప్పినప్పుడు ఎందుకు అబద్ధం When చెప్తున్నావు? you were instructed not to tell lies, why are you saying so? అబద్ధ సాక్ష్యం పలకొద్దు అని చెప్పాక కూడా అబద్ధ సాక్ష్యం ఎందుకు పలుకుతున్నావు You're not supposed to bear any false witness, so why are you? అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ. The Lord God is asking each and every one. మరి నేను త్రాగుచున్న గిన్నెలోనిది నువ్వు త్రాగలవా? నేను అబద్ధం చెప్పను, నేను నటించను, అబద్ధం చెప్పను, నటించను, వేషధారణగా ఉండను, ఒకరిని మోసం చేయను, ఒకరిని బాధ పెట్టను. Jesus clearly says, I will not tell lies, I will not cause grief to anybody, I will not fabricate, there is no falsehood in me. So that is why question is asking, are you able to drink the cup that మరి I drink? నేను పొందుచున్న బాప్తిస్మము పొందుట అయినను మీ చేత అగునా అనుంది. Or are you able to be baptized with the baptism of sufferings and death with which I am baptized? బాప్తిస్మం అంటే ఏంటి? What do you think baptism is all about? సాక్రిఫైస్. It's all about sufferings and death and Obedience sacrifice. means, obedient అంటే ఏంటి? Better than sacrifice. What do you mean by obedience? Obedience is always better than sacrifice. విధేయత చూపించడము అని అంటే నువ్వు సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నావు. అది నీ అనాలిసిస్. అది ఈ రోజు నేను ఇస్తున్నా. Amen. If you're being obedient, that means you're sacrificing yourself. by being సాక్రిఫైస్ obedient. అది. Because you're sacrificing your character. మరి by being దానికి obedient. ఏమని ఆన్సర్ ఇవ్వగలుగుతారు మీరు? What answer can you give? ఏ విధమైన ఆన్సర్ ఇవ్వగలుగుతారు? What kind of answer మరి can you నేను give? తీసుకునే బాప్తిస్మంలోనిది నువ్వు తీసుకోగలవా అని అడుగుతున్నారంటే నువ్వు నాలాంటి బాప్తిస్మం తీసుకున్నావు. అదండి బాప్తిజం అంటే. అలాంటి వాళ్ళకి నేను ఇస్తా. The actual baptism is the baptism which Jesus Christ underwent. Not everybody can be baptized. కదా. యేసుక్రీస్తు ఎవ్వరికి బాప్తిస్మం ఇవ్వలేదు, శిష్యులే ఇచ్చారు. Lord Jesus Christ did not baptize anybody. In fact, the disciples baptized. అంతే. బాప్తిస్మం ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళారంటే శిష్యుల ద్వారా ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళారని అర్థం. It means that only the disciples were baptizing. మరి the ఏ people. బాప్తిస్మం తీసుకున్నావు? So what kind of baptism? మత have you taken? మార్పిడా? Are you just conversion? to your లేకపోతే religion? లెక్క కోసమా? Or is it because for account to show it to others that so many people are baptized? దేవుడికి లెక్క అప్పచెప్పవలసి ఉంది.
You have to give account to God. వాళ్ళందరికీ లెక్క అప్పచెప్పాలి You have to give account to God. కదా. ఆ For the లెక్క account of ఎలాగా? ఇంతమందికి బాప్తిస్మాలు ఇచ్చానని లెక్క. You have to take accountability of their souls, not కోపాన్ని accountability of the సాక్రిఫైస్ people. చేశారా Are you able to sacrifice their anger? కదా? క్రీస్తు ఏమి సాక్రిఫైస్ చేశారో వాళ్ళకి తెలుసా? Do they know what wonderful things Christ has నువ్వు sacrificed? సాక్రిఫైస్ చేసేటప్పుడు క్రీస్తు ఏ విధంగా సిలువ వేశారో అది తెలుసుకొని నువ్వు సాక్రిఫైస్ చేయాలి. You have to sacrifice whatever Jesus has sacrificed himself upon the cross. కానీ ఏమన్నా నేను చేయగలనే అని చెప్పారు అక్కడ వాళ్ళు. And immediately the sons of Zebedee, James and John, were like, yeah, we can, not a big deal. అందరూ చేసేయగలుగుతానే, నేను ఉండగలుగుతాను, They can say, yeah, it's very easy. నేను not a big ఏదైనా చేయగలుగుతాను నేను. deal. I can do anything, they said. అంటే ఏ సమయానికి ఏది వస్తే నోటికి అది మాట్లాడేస్తారు. తర్వాత నీ నోటి మాటల వల్ల నువ్వు పట్టుబడతావు, నీ నోటి మాటల వల్ల నువ్వు చిక్కుబడతావు అనేది వాళ్ళు రియలైజ్ అవ్వరు. At that moment, people are very quick and telling, yes, we also can do, but they're not remembering that by the words you are justified and the words you are condemned. కదా. మరి వాళ్ళ హృదయంలో ఏముందో తెలియదా? But doesn't Jesus know what is that in their heart? దేవుడి ఇష్టం అండి. ఎవరికి ఏ సమయంలో ఏది రిలీజ్ చేయాలి ఆయన ఇష్టము. నీ అండర్స్టాండింగ్ లో ఆయన రిలీజ్ చేయాలని అని అనుకుంటున్నావు అంటే నువ్వు క్రీస్తు విరోధని నమ్ముతున్నావు, నువ్వు దేవుని నమ్మట్లా. It is the will of God to release a blessing at any point of time to any person, not necessarily to everybody at the same time. But if you're not believing that means you are putting an oath to the enemy నువ్వు of Christ. వేసే ప్రతి ప్రశ్నలో, నువ్వు వేసే ప్రతి డౌట్ లో నువ్వు దేవుని శోధిస్తున్నావా లేకపోతే దేవుడి దృష్టికి కరెక్ట్ గా అడుగుతున్నావా? ఇది అనాలిసిస్. For every question that you ask and every doubt that you have, and this is the asking, are you tempting God? Are you also reason to tempt God? వీళ్ళు అడిగారు కదా, Because they asked. నీ కుడి వైపున ఒకరిని, నీ ఎడమ వైపున ఒకరిని, అంటే వాళ్ళే డిసిషన్ వాళ్ళే తీసుకుని వాళ్ళే అడిగేసి మాకు ఇది కావాలి మీరు చెయ్యాలి. And they were commanding Jesus also, look Jesus, this is what we want, and put us one on the left, one on the right. It is all their own decisions. నెక్స్ట్ వర్స్ 40. నా కుడి వైపునను ఎడమ వైపునను కూర్చుండనిచ్చుట నా వశములో లేదు, అది ఎవరికి సిద్ధపరచబడినో వారికే దొరికినది అంతే. చెప్పాను. ఎవరు దేవుణ్ణి శోధించకుండా, ఎవరు దేవుణ్ణి వర్షిప్ చేస్తూ ఆయనకి మొక్కుతారో, ఎవరైతే ప్రొవోక్ చేయకుండా దేవుడి వాక్యాన్ని నీ జీవితంలో చూపిస్తారో వారికి మాత్రమే దేవుడి కుడి పార్శ్వంన కూర్చునే అర్హత దొరుకుతుంది. Only these people are eligible to sit on the right hand of Jesus, or the left hand. Only those people who are abiding to the word of God, who are obedient to the word of God, who are humbling themselves to the word of God and having the mind of Christ. కదా. ఎవరైనాను 43వ వచనం చూడండి. వర్స్ 43. మీలో అలాగుండకూడదు, మీలో ఎవడైనను గొప్పవాడై ఉండగోరిన ఎడల వాడు మీకు పరిచారం చేయువాడై ఉండవలెను. అంతే. నువ్వు గొప్పవాడే ఉండాలంటే నిన్ను నువ్వు తగ్గించుకో, నిన్ను నువ్వు లోబడి, నీ గర్వము పక్కన పెట్టి, నీ ఈగోని పక్కన పెట్టి నువ్వు లోబడి నేర్చుకోవాలి. ఒకళ్ళు నేను రెబ్యూక్ చేసినా, ఒకళ్ళు నీకు కరెక్షన్ ఇచ్చినా నువ్వు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నావు అని అంటే దేవుడు కుడిపార్శ్వమున కూర్చునే అర్హత నువ్వు పొందుకుంటున్నావు అని అర్థం. Really want to become great, you need to humble yourself. You need to be obedient, especially when somebody is rebuking you and correcting you and chastening you. That's the point of time you need to humble yourself, and then you will be on the right hand side and you will have the spirit of Christ in you. కదా. కాబట్టి క్రీస్తు చేత అభిషేకించబడిన వారిలో నాశన పుత్రుడు ఉండడు. Therefore, the son of perdition will not be there in the person who's having the spirit of Christ in him. కదా. క్రీస్తు విరోధి తనలో ఉన్న మాటలు చెప్పి తన వైపుకి నడిపించుకుంటాడు కానీ క్రీస్తు మాటలు పలకడు. The enemy of Christ, or the spirit of Antichrist, will persuade people and multitudes and make them as followers of the spirit of Christ, but he will not lead you to the spirit of Christ. క్రీస్తు విరోధి మంచి దారిలోకి ఎందుకు నడిపిస్తాడు? Why will the enemy of Christ lead people towards Christ? క్రీస్తు విరోధి ఇద్దరిని విడదీయడానికి చూస్తాడు కానీ ఇద్దరిని కలపాలని చూడడు కదా. The spirit of Antichrist will only want to separate people, will sow discord among people. క్రీస్తు విరోధికే అబద్ధ సాక్ష్యాలు పుట్టించి అబద్ధాన్ని క్రియేట్ చేసి నాశనం చేయడానికి అటువంటి ప్రవర్తన క్రీస్తు విరోధికి ఉంటది, క్రీస్తుకు ఉండదు. ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి. The spirit of Antichrist and the people will only want to separate people and want to destroy people, not to have compassion, not to show any forgiveness to them. కదా. నాశన పుత్రుడు దేవుని మాటలు పలికి దేవుని వైపుకి నడిపించలేడు. నాశన పుత్రుడు క్రీస్తు విరోధి అంటే నాశన పుత్రుడు, నాశనానికి మాత్రమే, ఎదుటి వాళ్ళని నాశనం చేయడానికి మాత్రమే వాడు పుడతాడు. The son of perdition is also equal to the spirit of Antichrist. His intentions only want to destroy people. He will not connect you to God, not lead you towards the word of God. క్రీస్తు అభిషేకము పొందుకున్న వారు సమస్త
సమస్తాన్ని గ్రహిస్తారండి. ఇదొక్కడే మీకు కొండ గుర్తు మీకు 1 ఇచ్చేస్తున్నాను John నేను. 2:20 again very clearly says, "He who has the anointing can know all things." కదా, క్రీస్తు విరోధి కూడా అభిషేకం పొందుకున్నాడు. ఒకప్పుడు అభిషేకము పొందిన కెరూబే కదా మరి. Even Satan, Lucifer also was once an anointed cherub. కానీ ఇతనుకున్న లక్షణాలు ఏంటి? So what are the characteristics of this guy? దోషులను నిర్దోషులుగా, నిర్దోషుల్ని దోషులుగా నిరూపిస్తాడు వీడు. He will make a guilty person as innocent and an innocent person as a guilty person. నీ చేతితోనే నీ కన్నులు పొడిపిస్తారు. అది క్రీస్తు విరోధి యొక్క లక్షణము. The enemy of Christ character is he will use your own fingers to pluck your own eyes or pluck కానీ your own నీ eyes. పనిష్మెంట్ లో మాత్రమే వాడు సైలెంట్ గా తప్పుకుంటాడు But when you are getting punished, he will go away from you silently. కదా. క్రీస్తు విరోధి ఉండడు కాబట్టి అతనితోనే అన్ని పనులు చేయించుకుంటాడు. And because the enemy of Christ is there inside him, the enemy will use this person and get all the works done. చూడండి జెర్మియా 30:23-24. జెర్మియా 30 వర్సెస్ 23 and 24. ఇర్మియా 30వ అధ్యాయం 23-24 వచనములు. ఇదిగో యెహోవా మహోగ్రతయను పెనుగాలి బయలుదేరుచున్నది, అది గిరగిరా తిరుగు సుడిగాలి, అది దుష్టుల మీద పెళ్ళున దిగును. తన కార్యము ముగించు వరకు, తన హృదయ ఆలోచనలు నెరవేర్చు వరకు యెహోవా కోపాగ్ని చల్లారదు. అంత్య దినములలో మీరు ఈ సంగతిని గ్రహింతురు. ఈ సంగతిని గ్రహింతురు. ఎవరు క్రీస్తు విరోధి ఎటువంటి ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నాడో, ఏమి చేయాలని ఉద్దేశించాడో వారి మీదకి దేవుని యొక్క ఉగ్రత, దేవుని యొక్క కోపము రిలీజ్ చేయబడి ఉంది. అవన్నీ కూడా త్వరలో అందరూ గ్రహిస్తారు. The fierce anger of the Lord will not return until he has done it. That is especially to the people who are of the enemies of Christ. For sure they'll get punished. అంటే ఆ కాలం నుండి ప్రవక్తల ద్వారా మాట్లాడిచ్చారు, ఇక్కడ యోహాను ద్వారా కూడా మాట్లాడిచ్చారు, మీరు సమస్తాన్ని గ్రహిస్తారు అని. The Lord God spoke in the Old Testament through the prophets and even in the New Testament telling that you will know కదా, all things. జెర్మియా అంటే ఓల్డ్ టెస్టమెంటే కదా మరి. Jeremiah is an Old మరి Testament prophet. అంత్యదినములలో గ్రహిస్తారని ఎందుకు చెప్పాడు మరి? Why did he say and until he has performed the intent of the అందుకనే అన్నారు ప్రవక్తల గ్రంథంలోనిది నీ మీదకి రాకుండా జాగ్రత్త పడని చెప్పడానికి కాదు, అంత్య దినాల గురించే. That's the reason Acts 13:40 very clearly says, see to that what is written in the prophets will not come upon ఈ you. లోకంలో మంచి చెడుకి, దేవునికి దుష్టునికి పోరాటం జరుగుతూనే ఉంటుంది. For sure there is a war between good and evil and between the spirit of Christ and spirit of Antichrist. క్రీస్తు సంబంధులకి క్రీస్తు దైవత్వము, మంచితనము వారిలో తప్పక ఉంటుంది. The people who have the godly character will have the very good characters of the mind of Christ. క్షమించే మనస్తత్వం ఉంటుంది. అబద్ధము చెప్పి అబద్ధ సాక్ష్యాలు పుట్టించరు యెజబెలు లాగా. They will have wonderful character of forgiveness, but they will not be like Jezebel preparing scoundrels or preparing false witnesses. క్రీస్తు విరోధి సాతానుకు సూచన. The spirit of Antichrist means that Satan is there. అంటే దుష్టత్వము. That means wickedness is there. ఇందులో దుష్టత్వంలో ఏముంటుంది? పగ, ప్రతీకారం, అసూయత, చెప్పుడు మాటలు, ఇవన్నీ ఉంటుంది. What will be there in this wickedness? Anger, bitterness, jealousies, revenge-seeking attitude. I only want to destroy others. మరి అదే కదా మరి హెరోదియ ప్రవర్తన అందులోనే కనబడుతుంది కదా. That's what you can see in Herodias. కదా, హెరోదియ ప్రభావంతో కూడిన మాటలు ఉంటాయి అక్కడ. There will be words that Herodias spoke, and those will be the influencing that will happen. దేవుని పని అని చెప్పి క్రీస్తును సిలువ వేస్తున్నారు అన్నది కూడా వాళ్ళు రియలైజ్ అవ్వరు. They think that they're doing God's work, but they're not realizing that they're crucifying Christ again in their మార్క్ life. 13 and 14 చూడండి. మార్క్ 13 వర్సెస్ 13 and 14. మార్క్ సువార్త 13వ అధ్యాయము 13-14 వచనములు. నా నామ నిమిత్తము అందరి చేత మీరు ద్వేషింపబడుదురు, అంతము వరకు సహించువాడే రక్షణ పొందును. అంతే. అసూయలో సహనం ఉండదు, కోపంలో సహనం ఉండదు, ద్వేషంలో సహనం ఉండదు. కాబట్టి వాళ్ళు రక్షించబడలేరు. There will not be any patience in anger, jealousies, or bitterness. There will not be any patience. 14th verse. Thank you. మరియు నాశనకరమైన హేయ వస్తువు నిలవరాని స్థలమందు నిలుచుట మీరు చూచినప్పుడు చదువువాడు గ్రహించును గాక, యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను. అప్పుడు వాళ్ళు గ్రహించినా కూడా ఉపయోగం ఉండదు. Even at that point, when they want to understand, no, they cannot. It will be too late by then. మరి అందుకు నీతిమంతులు లేరు, ఒక్కరూ లేరని అపోస్తలుడు పౌలు అక్కడ గర్వంతో ఉన్న యూదులకు చెప్తున్నారు. అక్కడ Apostle Paul is telling to the arrogant Jews, telling that there is none righteous. కదా, నువ్వు ఏదో ధర్మశాస్త్రం తెలుసు కదా, వాక్యంకి తెలుసు కదా అని ఇక్కడ నాకు నీ టాలెంట్ ని చూపిస్తున్నావు, కానీ నీలో నీతి అన్నది లేదు కదా అని అర్థం అక్కడ. That means you don't have righteousness, but you have just the word of God you're speaking, but you don't have anything to do with righteousness. సరే, 2 Thessalonians 2
verse 3 and 4 verses. 2 Thessalonians chapter 2 verses 3 and 4 verses. 2 తెస్సలోనికీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 3-4 వచనములు. మొదట భ్రష్టత్వము సంభవించి నాశన పాత్రుడగు పాప పురుషుడు బయలుపడితేనే గాని ఆ దినము రాదు. ప్రజెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉందండి. నాశన పుత్రుడు క్రీస్తు విరోధి యొక్క ప్రవర్తన, వారి ప్రభావము ప్రపంచం మొత్తం ఉంది. Right now, the son of perdition, that is the spirit of Antichrist, and his influence is there in the entire world. He's just the influence part. ఆ ప్రభావం వెనకాల ఏముంది? What is behind the influence? దేవుడు సృష్టించిన సృష్టి ఉంది. You can see the nature which God has created. క్రీస్తు విరోధి సృష్టమైతే ఆ సృష్టము వెనకాల దేవుడు సృష్టించిన నేచర్ ఉంది. And when God has created everything, the nature is also there behind what God has created. including the అందుకే spirit of Antichrist. అగ్ని రథముల గుర్రములు ఎవరి వెనకాల ఉన్నాయి? Now, where did the chariots of fire was there behind? ఏ సైన్యము వెనకాల ఉంది? Behind which army? అంతే. Syrian. దేవుని యొక్క సృష్టి, దేవుని యొక్క స్వభావము అన్నది ఈ సృష్టి. ఆకాశము భూమి దేవుని సృష్టి The heaven and earth and all the nature is the creation of God. కదా. కాబట్టి మొదట భ్రష్టత్వం సంభవించి, అందుకనే క్రీస్తు విరోధులు మాత్రమే కనబడతారు ఎక్కువ. మొన్న చెప్పాను కదా, నేనేమన్నాను మీకు, అబద్ధ క్రీస్తుల గురించి, అబద్ధ ప్రవక్తల గురించి మాట్లాడుతున్నారు. క్రీస్తు విరోధులు కూడా అనేక మంది బయటకు వచ్చారని వాక్యం చెప్తుంది కదా. People speak only about false Christs and false apostles, but there are many deceivers who have already gone into this world. That is not there, and people are not అదే remembering నేను that. చెప్పాను కదా, క్రీస్తు విరోధి వాడి గురించి చెప్పుకోడని. I told you the enemy of Christ will not talk about himself. నీకు చెప్పాను కదా, వాడి గురించి వాళ్ళు చెప్పుకోరు They will not talk about themselves. కదా. కాబట్టి నాశన పాత్రుడగు పురుషుడు బయలుపడితేనే గాని ఆ దినము రాదు. And the man of sin is revealed, the son of perdition, who opposes and exalts him. Until that time, it will not be revealed. టైం పడుతుందండి There will be time. కదా. అంత్య దినానికి టైం పడుతుంది. It's a time for the end days. కానీ దాని యొక్క ప్రభావము ప్రతి రోజు ఒక్కొక్కటి పెరుగుతూ వెళ్తాది. అందుకనే చివరి దినాలలో నీతిమంతులు అధిక నీతిమంతులుగా అవుతారు, దుష్టులు అధిక దుష్టులుగా మారుతారని వాక్యం That's the రెవల్యూషన్ లోనే ఉంది. That's the reason in the book of Revelation, in the end days, righteous people will become more righteous and the wicked people will become more wicked. కదా. 4th verse. 4వ వచనం. ఏది దేవుడు అనబడునో, ఏది పూజింపబడునో దాని అంతటిని ఎదిరించుచు, దానికి అంతటికి పైగా వాడు తను తానే హెచ్చించుకొనుచు, తాను దేవుడినని తన్ను కనపరుచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూర్చును గనుక ఏ విధముగానైనను ఎవడను మిమ్మల్ని మోసపరచనీయకుడి. అంటే ఇక్కడ ఏంటిది? What does this say? క్రీస్తు వాక్యం ఉండదు అక్కడ. There will not be the word of God there. వాక్యమే దొరకదు మీకు. In the son of perdition, there will not be any word of God. వాక్యం లేకుండా లోకంలోనే ఉంటారు, లోకాశలు ఉంటాయి, లోకానుసారంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు, మొక్కుబడికి మాటలు మాట్లాడి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. There will not be any word of God found in those people and all. There will be only the lust of the eyes, the flesh, and the pride of life prevailing in those అంటే people. దేవుడని హెచ్చించుకోవడం అంటే ఏంటి? What does it mean when they exalt themselves? దేవుడు కన్నా హెచ్చించుకుంటారు. They will exalt themselves greater than God. దేవుడు వాక్యంలో ఉన్న సత్యాన్ని మూసేసి వాళ్ళు అనుకున్న ఆ వాక్యమే కరెక్ట్ అని ముందు పెట్టుకుని వాళ్ళ దేవుడి కన్నా వాళ్ళనే దేవుడిగా హెచ్చించుకుంటారు. They will hide the truth that is there in the word of God and exalt themselves with the manipulated word of God and exalt themselves greater than God. కదా. నువ్వు చావనే చావవు అన్న మాటని ట్విస్ట్ చేశారు కదా. Did not the devil come and tell to Eve that you shall surely not die? మరి ఆ ట్విస్ట్ ని నమ్మారు కాబట్టి వారికి స్వస్థత విడుదల కలగట్లేదు. They believed in the twisted word of God and manipulated word of God. That's the reason they did not get deliverance or healing. చూడండి, రెవల్యూషన్ 13 verse 1 and 2 చూడండి. Revelation 13 verses 1 and 2. ప్రకటన గ్రంథము 13వ అధ్యాయము మొదటి 2 వచనములు. మరియు 10 కొమ్ములను 7 తలలను గల ఒక క్రూర మృగము సముద్రంలో నుండి పైకి వచ్చుట చూచితిని. దాని కొమ్ముల మీద 10 కిరీటములను, దాని తలల మీద దేవ దూషణకరమైన పేర్లను ఉండెను. ఏమున్నాయండి? దైవ దూషణ కలిగిన పేర్లు. And what is there on his heads? A blasphemer's name. మరంతే. మళ్ళా చదవండి అది. Read verse 1 once again. మరియు 10 కొమ్ములను 7 తలలను గల ఒక క్రూర మృగము సముద్రం నుండి పైకి వచ్చుట చూచితిని. దాని కొమ్ముల మీద 10 కిరీటములను, దాని తలల మీద దేవదూషణకరమైన పేర్లను ఉండెను. దేవదూషణకరమైన అపవిత్రాత్మ,
భ్రమపరిచే ఆత్మ, మోసపరిచే ఆత్మ, క్రీస్తు విరోధి ఆత్మ, అట్లాగా అన్ని పేర్లు దాని మీద ఉంటాయి. All the unclean spirit, the devising spirit, lying spirit, like that there are 10 spirits. All the spirits names మీకు will be సింపుల్ గా చెప్పనా, Shall I simplify this? ఒక మనిషి ప్రవర్తనలోనే దైవ దూషణ ఉంటదండి. A man's behavior itself will be blasphemous in nature. అంతే. ఒక మనిషి క్యారెక్టర్ ని నువ్వు చంపుతున్నావు అనంటే నువ్వు దైవ దూషణ చేసావు నువ్వు. If you are assassinating a character of a person, that means you are blaspheming. ఒక మనిషి ప్రవర్తనలో దైవ దూషణ ఉంటుంది, ఒక మనిషి మాటలో దైవ దూషణ ఉంటుంది, ఒక మనిషి రిసీవ్ చేసుకునే విధానంలో దైవ దూషణ ఉంటుంది. Blasphemy can be found in a man's character, the way he receives, the way he conducts himself itself. ఎందుకంటే నోరు కంట్రోల్ ఉండదు. Because their words cannot be controlled. అందుకే అబద్ధము మీద అబద్ధము పలుకుతూనే ఉంటారు వారు. That's the reason they keep on telling మరి lies. విమర్శ దినములో లెక్క చెప్పవలసి ఉంది కదా. For sure, they have to give account for every word or actions they have done. మరి ఈ భూమి మీదనే ఆ లెక్కంతా తీర్చాలి. అక్కడ కాదు, ఈ భూమి మీద లెక్క తీర్చిన తర్వాతనే నువ్వు వెళ్తావు. You have to settle your accounts while you're on this earth, and then you have to go up మరి or ఆ down. దైవ దూషణ అన్నది ఏంటి చూద్దాం. రెవల్యూషన్ 16:13 and 14. Let us see what exactly is the blasphemous name or blasphemous things. రెవల్యూషన్ 16:13 and 14. ప్రకటన గ్రంథము 16వ అధ్యాయము 13-14 వచనములు. మరియు ఆ ఘట సర్పము నోటి నుండి, క్రూర మృగము నోటి నుండి, అబద్ధ ప్రవక్త నోటి నుండి కప్పల వంటి 3 అపవిత్ర ఆత్మలు బయలువెడలుగా చూచి, ఏంటి కప్పల వంటి 3 అపవిత్ర ఆత్మలు. మరియు ఆ ఘట సర్పము నోటి నుండి, క్రూర మృగము నోటి నుండి, అబద్ధ ప్రవక్త నోటి నుండి కప్పల వంటి 3 అపవిత్ర ఆత్మలు బయలువెడలుగా చూచితిని. అవి సూచనలు చేయనట్టి దెయ్యముల ఆత్మలే. అవి సర్వాధికారి అయిన దేవుని మహాదినమున జరుగు యుద్ధమునకు. ఘట సర్పము అంటే సాతాను. When it comes to the dragon, that means it is Satan. క్రూర మృగము అంటే క్రీస్తు విరోధి The beast means it's the enemy of Christ, కదా. it's Antichrist. వాడికి It's actually ప్రవక్తల్ని పెట్టుకుంటారు. They will have that kind of character. వాడు చెప్పిన పనులన్నీ వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్తారు. And these people do the characteristics of dragon and ఎవరికి beast. చేస్తారు? And for what? క్రీస్తు అన్న పేరు లేకుండా, దేవుడు అన్న ఆయన పేరు లేకుండా తుడిచిపెట్టారు. అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు అన్న పేరు పలకొచ్చు గాని ఆయన ఉన్నారు అన్నది మాత్రం చెప్పకూడదు. They will say the name of Lord Jesus Christ, but they don't believe in the existence of Jesus Christ. That's how they believe. They will కదా. వీళ్ళు ముగ్గురులోనూ అదే ప్రవర్తన ఉంటుంది, అదే ఆలోచన ఉంటుంది, అదే స్వభావము ఉంటుంది. Now these 3 unclean spirits have the same kind of character, same kind of behavior. అవి సూచనలు చేయనట్టి దయ్యముల ఆత్మలే అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. And for they are spirits of demons performing signs. చదవండి. అవి సూచనలు చేయనట్టి దెయ్యముల ఆత్మలే. అవి సర్వాధికారి అయిన దేవుని మహాదినమున జరుగు యుద్ధమునకు లోకమంతటా ఉన్న రాజులను పోగు చేయవలనని వారి యొద్దకు బయలువెళ్ళి. మరి ఈ రోజు అపోస్తల కార్యంలో కూడా చెప్పాను కదా, మనుషుల్ని పోగు చేస్తారని. I told you even the apostles also it is written that they will persuade the multitudes. క్రీస్తు పోగు చేయరు, ఫాలో మీ అంటారు Christ will not go and persuade the multitudes. He will simply say, follow me. కదా. క్రీస్తు నన్ను వెంబడించు అంటారు గాని గ్యాదర్ చేసుకోరు మనుషుల్ని. Christ will not gather the multitudes. He will simply say, follow me. ఈ దెయ్యం పట్టిన ఆత్మలకి ఏముంటది? What will happen to the spirits of the ఇది Antichrist? దెయ్యం కాబట్టి చూసే వాళ్ళందరినీ కూడా ఆ దెయ్య స్వభావంతోనే చూస్తది. But the spirits of demons will always look the other people as demonic. అందుకే క్రీస్తుని దెయ్యం పట్టినవాడు, వ్యభిచారికి పుట్టినవాడు, నువ్వు బయలుబోలి ద్వారా దెయ్యాన్ని వెళ్ళగొడుతున్నావు, నువ్వు పాపివి అని చెప్పడానికి కారణం ఈ దెయ్యాలే. These are the reasons why the spirit of Antichrist will look at Jesus Christ and say, you are a gluttonous, you are a Samaritan, you are born of fornication, you have a demon and you're casting out demons with the help of Beelzebub. That's the reason that Jesus John came. 2:19. 1 John chapter 2:19. మొదటి యోహాను 2వ అధ్యాయము 19వ వచనము. వారు మనలో నుండి బయలు వెళ్ళిది గాని వారు మన సంబంధులు కారు. వారు మన సంబంధులైతే మనతో కూడా నిలిచియుందురు. అంతే. అయితే వారు అందరూ మన సంబంధులు కారని ప్రత్యక్షపరచబడినట్లు వారు బయలు వెళ్ళిరి. అంటే వాళ్ళు ఎవరో అన్నది కూడా మనకి బయలుపరచబడడానికే వాళ్ళు వెళ్ళారని క్లియర్ గా వాక్యం చెప్తుంది. And they have been manifest that none of them were of us. కదా. మన సంబంధులు కారు కానీ బయటికి వెళ్ళి నేను దేవుడి సేవ చేస్తానని మాత్రం చెప్పుకుంటారు. They went out from us, but they were not of us. But outside they will go and say that they're doing God's work. వారు మనలో నుండి బయలు వెళ్ళిరి గాని వారు మన సంబంధులు కారు. They went out from us, but they are not of us. అందుకే హీబ్రూలో ఏముంది?
అందరూ వాక్యం వింటున్నారు, విన్న వాక్యంతో సహవాసం కలిగి లేరు కాబట్టి విన్న వాక్యము నిష్ప్రయోజనమైంది అని. That's the reason in Hebrew chapter 4 verse 2 say, yes, they hear the word of God, but they do not have fellowship with the word of God. Whatever they heard became vain. వారు మన సంబంధులైతే దయ్యానికి అవకాశం ఇవ్వరు. If they were belonging to us, they will not give opportunity మన to the devil. సంబంధులైతే దయ్యంతో చేయి కలపరు. If they are belonging to us, they will not give handshake to the మన devil. సంబంధులైతే అబద్ధాన్ని నిజాన్ని మంచిని చెడుని సత్యాన్ని అసత్యాన్ని గుర్తించగలుగుతారు. If they are of us, they will able to easily discern that which is good and evil, discern that which is Christ and Antichrist. కదా, వాళ్ళు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఎలా చూపించుకొని వెళ్తున్నారు? మన సంబంధులు కారని వాళ్ళు 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 సాక్ష్యాన్ని బయలుపరుచుకుని వాళ్ళు వెళ్ళారని ఇక్కడ వాక్యం చెప్తుంది. But they went out, when they went out, that they might be made manifest that none of them were of us. కదా, నేను దేవునికి సేవ చేస్తున్నానని ఎన్ని గొప్ప బోధలు చేస్తున్నా కూడా అవి క్రీస్తు విరోధంగానే ఉంటాయి కానీ క్రీస్తుకు సంబంధించినవి ఉండవు. They will all be contrary teachings or preachings against Christ, but not of Christ. కదా, కాబట్టి క్రీస్తు సంబంధులు క్రీస్తుని ప్రభావితం చేయాలి కానీ క్రీస్తు విరోధి ఈజీగా ప్రభావితం చేస్తున్న వాడికి చిటుకుతో వేసిన విద్య అంటే ఒక అబద్ధం స్పీడ్ గా వెళ్తుంది కానీ ఒక నిజం వెళ్ళడానికి చాలా కష్టపడుతుంది. Those who have the spirit of Christ can easily influence through the word of God, but those who have the spirit of Antichrist, because the lies is so big, so enormous, they can easily with a snap of a finger influence people. ఇందాక మీరు చెప్పింది ఏమనుకున్నారు? హీబ్రూ 4:2 లో ఉంది, అది తర్వాత చదువుకోండి మీరు. It is there in Hebrews chapter 4 verse 2 earlier, which was కానీ quoted. ఇప్పుడు ఇంకొక మంచి పాయింట్ తెస్తున్నా. 1 John 2:21. 1 John 2:21 మొదటి యోహాను 2వ అధ్యాయం 21వ వచనము. మీరు సత్యము ఎరగని వారైనందున నేను వ్రాయలేదు గాని ఆ మీరు దానిని ఎరిగియున్నందునను ఏ అబద్ధమును సత్య సంబంధమైనది కాదని ఎరిగియున్నందునను మీకు వ్రాయిచున్నాను. ఇప్పుడు ఈ వచనం మీరు చదువుతున్నారు, ఎంత మందికి అర్థమవుతుందమ్మా? You're reading this part of the scriptures which says, I have not written to you because you do not know the truth, but because you know it, and that no lie is of the truth. So how do people understand this? మీరు సత్యం ఎరుగని వారైనందున నేను రాయలేదు అని అంటున్నారు ఇక్కడ. I've not written to you because you do not know the truth. నేను మీకు సత్యం తెలియదని చెప్పి నేను రాయట్లేదు ఇది అని అంటున్నారు అక్కడ. He's saying, I'm writing this so that I know that you know of the truth. కదా, నీకు సత్యము తెలియదు అన్న ఇంటెన్షన్ నాకు లేదు. I'm not having intention that you do not know the truth. ఈ వచనం నీకు ఎందుకు రాస్తున్నా? Why am I writing this to you? ఇందులో వాక్యం తెలిసిన వాళ్ళకి ఉంది, వాక్యం తెలియని వాళ్ళకి ఉంది. This is both to category of people who know the word of God and those who do not know. సత్యము తెలియని వాళ్ళు ఉన్నారు, సత్యం తెలిసిన వారు కూడా ఉన్నారు. The people who know the truth and people who do not know the truth. కానీ మీరు ఏం తీసుకోవాలంటే మీకు సత్యం తెలియదని ఈ వచనం మీకు రాలా. Not that just because you know the truth that this word has come to you. మీకు సత్యం తెలుసని నాకు తెలుసును. And he's saying, I know that you know the truth. కాబట్టి ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో మీకు తప్పక తెలుసు. Therefore you know what is the truth and what is a lie. ఏది మేలో ఏది కీడో మీరు గుర్తించగలరు. You know what is good and what is evil. అందుకే నీకు రాస్తున్నాను. That is the reason for me to write these things to you. ఇప్పుడు అర్థమైందా ఆ వచనం? Now do you understand this part of the scripture? Yes. మీకు సత్యం తెలియదని నేను రాయట్లేదు. I'm not writing this that you do not know the మీకు truth. సత్యం తెలుసు కాబట్టి ఇది రాస్తున్నా. I'm writing this because you know the truth and there is ఇవన్నీ no మీకు lie. ఎందుకు రాస్తున్నా? Why am I writing all this? క్రీస్తు విరోధం అనుకో ఈ వచనం నీకు అర్థం కాదు. If you are a spirit of Antichrist, you will not understand అదేంటి the scripture. సత్యం ఎరుగుని వారైనందురు అంటున్నా, నాకు సత్యం తెలుసు కదా అని అనుకుని అక్కడే వెళ్ళిపోతాడు. And they will be thinking, oh, it's not for me because I know the truth, and they'll go off. తెలుసు కదా నాకు, ఇక్కడ ఎందుకు రాశారు ఇది? Why did they write this part of the మీరు scripture? సత్యం ఎరుగుని వారైనందురు అంటే నాకు తెలుసు కదా, మరి ఎందుకు వచ్చింది ఈ మాట? Why did this word come that because you do not know the truth or you know the truth and all? Why అలా is it? అలా పట్టుకుని వెళ్ళిపోతారు, కింద చదువుకోరు ఇంకా. They will not read further. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? మీకు సత్యం తెలియదు అన్న ఉద్దేశంతో నేను రాయట్లా. But because you know it, not because you do not know the truth, I'm writing this. He says, నీకు సత్యం తెలుసు, సత్యానికి నువ్వెవరో తెలుసు. you know the truth and the truth also knows who you are. సత్యానికి నువ్వెవరో తెలుసు కాబట్టే నువ్వు మంచి చెడుని గుర్తించగలుగుతున్నావు. సత్యానికి నువ్వెవరో తెలియకపోతే మంచిని చెడుని నువ్వు గుర్తించలేవు. If the truth doesn't know who you are, it can easily, if the truth doesn't know who you are, you cannot discern that which is truth or lies. Because ఇప్పుడు you know the అర్థమైందా truth, you మీకు? can discern. అర్థమైందా? Yeah. అంటే సత్యము తెలిసిన అంటే తెలిసిన వారైనందున అంటే వాక్యం నీకు తెలిసి ఉండొచ్చు.
You might know the scriptures, నీకు వాక్యం తెలుసు, you may know the కానీ references, మంచి చెడు నువ్వు గుర్తించలేవు. but you're not able to discern that which is కానీ good and evil. వాక్యానికి నువ్వు తెలుసు కాబట్టి నేను ఇది రాస్తున్నా నీకు. But since you know the word of God and the word of God knows you very well, that's the reason I'm writing this to you. నీకు వాక్యం తెలుసు అనుకో, If you just know the word of God, నేను రాయట్లేదు నీకు. I'm not writing this just because you నీకు know the word వాక్యం of God. తెలుసు అనుకో, If you know the word of God నేను ఈ alone, విషయం నీకు రాయట్లా. I'm not writing to you. నీ వాక్యానికి నువ్వెవరో తెలుసు కాబట్టి, But the word recognizes and knows who you are because you're following. వాక్యానికి నువ్వెవరో తెలుసు The కాబట్టి word knows who you are. నువ్వు మంచి చెడును గుర్తించగలుగుతావు. You're able to discern that which is good and ఏది evil. నిజమో ఏది అబద్ధమో నువ్వు You know గుర్తించగలుగుతావు. that which is truth and that which is ఏది lie. మేలు ఏది కీడో నువ్వు You know గుర్తించగలుగుతావు. what is good and what is not. అందుకే మీకు రాస్తున్నాను. That is a reason for me to write these things to you. 22nd 22వ వచనం verse 22. యేసు క్రీస్తు కాడని చెప్పువాడు తప్ప ఎవడు అబద్ధికుడు? తండ్రిని కుమారుని ఒప్పుకొనని వీడే క్రీస్తు విరోధి. అయిపోయింది. యేసు క్రీస్తు కాడని చెప్పువాడు తప్ప ఎవడు అబద్ధికుడు అంటే నువ్వు క్రీస్తు ఆత్మను ఎందుకు గుర్తించలేకపోతున్నావు Why is it you're not able to recognize the Spirit of Christ? కదా? తండ్రి యొక్క ఆత్మను ఎందుకు గుర్తించలేకపోయావు? Why are you not able to recognize the Spirit of మరి God? అదే కదా ఇక్కడ వాక్యం చెప్తుంది. That's what the word says. నేను ఎందుకు కలుపుతున్నానా? Did I mix it? వాక్యమే కదా మీకు తీసి I'm చెప్తున్నా. not presenting the word. యేసు క్రీస్తు కాడని చెప్పువాడు తప్ప ఎవడు అబద్ధికుడు? And who is a liar but he who denies that Jesus is the Christ? తండ్రిని కుమారుని ఒప్పుకొనని వీడే క్రీస్తు విరోధి. He is Antichrist who denies the Father అంటే and the Son. క్రీస్తుని నమ్మలేదు, వాక్యాన్ని నమ్మలేదు, పరిశుద్ధాత్మను కూడా నమ్మలేదు కాబట్టి క్రీస్తు విరోధి. అందుకే వీళ్ళకి వాక్యం తెలుసు గాని వాక్యానికి వాళ్ళెవరో తెలియదు. These people deny God the Father, the Son, and the Holy Spirit. That's the reason they know the scriptures, but the word of God doesn't recognize who they are. 2 Peter 1:12 2 Peter 1:12. 2 పేతురు 1:12 వచనం. కాబట్టి మీరు ఈ సంగతులు తెలుసుకొని మీరు అంగీకరించిన సత్యమందు స్థిరపరచబడి ఉన్నను వీటిని గురించి ఎల్లప్పుడూ మీకు జ్ఞాపకము చేయుటకు సిద్ధముగా ఉన్నాను. అంతే. మీకు అన్ని వాక్యాలు మీకు తెలుసు, మీరు అంగీకరించారు You కాబట్టి know, సత్యము మీద మీరు స్థిరపరచబడి ఉన్నారు కాబట్టి వీటిని గురించి ఎప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ఇటువంటి నెగటివ్ మాటలు వచ్చినప్పుడల్లా మీరు సత్యాన్ని గుర్తు తెచ్చుకోండి. సత్యం మీకు మార్గం చూపిస్తుంది. whenever these negative things come up, you need to recognize the truth, and the truth will lead you to all truth, and it will make you recognize things. జూడ్ 5 చూడండి. జూడ్ యూదా 5వ వచనం. జూడ్ chapter 1 verse 5. ఈ సంగతులన్నీ మీరు ముందటనే ఎరిగియున్నను నేను మీకు జ్ఞాపకం చేయగోరుచున్నది ఏమనగా ప్రభువు ఐగుప్తులో నుండి ప్రజలను రక్షించినను ఆ వారిలో నమ్మకపోయిన వారిని తరువాత నాశనం చేసెను. అంతే. ఈ సంగతులన్నీ మీ ముందర పెట్టి క్రీస్తు విరోధికి దేవుడు చేసిన కార్యాలుకి కృతజ్ఞత కలిగి ఉండడండి. The people who are of the enemies of Christ or the spirit of Antichrist in them, they will not be grateful to the works that God has భయంకరమైన done in their lives. పరిస్థితిలో వచ్చిన తర్వాత వారు పొందుకున్న విడుదల వాళ్ళకి జ్ఞాపకం ఉంది. బయటికి వెళ్ళిపోయి క్రీస్తు విరోధి ఏమంటాడు? నీ విశ్వాసాన్ని బట్టి వచ్చావు, దాని గురించి కాదు, ఎక్కడికి వెళ్ళినా నీకు విడుదల దొరుకుద్దని క్రీస్తు విరోధి మాట్లాడతారు. అదే పట్టుకుంటారు, దేవుడు చేసిన కార్యాలను జ్ఞాపకం చేసుకోరు. These kind of people do not remember what state they had come to the fold of Christ and how miracles took place in their lives. But when the spirit of Antichrist comes and tells, it's not just because you went that these miracles took place. Anywhere you'd have gone, you got these miracles. So they believe in the lies of the devil and go forth. కాబట్టి ఈ సంగతులు మీకు ఎందుకు జ్ఞాపకం చేయగోరుచున్నాను? Why am I reminding you of all these things? ప్రభువు ఐగుప్తులో నుండి ప్రజలను రక్షించినను Having saved the people out of the land of Egypt, వారిలో నమ్మకము లేకపోయిన తర్వాత నాశనం చేసిన, అంటే వారి నాశనాన్ని వారే తెచ్చుకుంటున్నారు afterward destroyed those who did not believe. Therefore, people who do not believe will be destroyed. కదా. అలాగే 15వ వచనం చూడండి, ఇంగ్లీష్ లో 14వ వచనం చూడండి. verse 15. భక్తిహీనులైన పాపులు తనకు విరోధముగా చెప్పిన కఠినమైన మాటలన్నీ దేవునికి విరోధంగా చెప్పిన కఠిన మాటలు అన్నిటిని గూర్చియు వారిని ఒప్పించుటకు ప్రభువు తన వేవేల పరిశుద్ధ పరివారముతో వచ్చెను అనుందా రాబోతారు అనుంది అక్కడ. వచ్చెను.
In English, it's both in verse 14 and 15, especially verse 14, which says, "Behold, the Lord comes with 10,000s of his saints." In Telugu, it says he's already come. Christ has already come. మనుష్య with 10,000 కుమారుడు of his- క్రీస్తుతో శిష్యులు అందరితో చెప్తారు ఏం తెలుసా, నేను వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మరలా నీ దగ్గరకు వస్తాను అని చెప్తారు. The Lord said, "Even if I go, I'll come back to you." Proverbs 9:8 చూడండి. Proverbs 9:8. సామెతలు 9:8. అపహాసకుని గద్దింపకము, గద్దించిన ఎడల వాడు నిన్ను ద్వేషించును. అంతే, అపహాసకులు, ఎగతాళి చేసే వాళ్ళు, అబద్ధాన్ని నమ్మే వాళ్ళని మనం రిబ్యూక్ చేసినా కూడా ఎట్లా తీసుకుంటారు వాళ్ళు? When you rebuke a scoffer, when you rebuke an Ante. evil person, how will he receive? వాడు నిన్ను ద్వేషించును. ద్వేషిస్తారు. అక్కడ నువ్వు వాక్యం పెట్టి రెబ్యూక్ చేసినా కూడా నిన్ను ద్వేషిస్తారు అంతే. దాన్ని ద్వేషించి చూసావా వీళ్ళు ఎలా మాట్లాడుతున్నారో, వీళ్ళకి దేవుడా, వీళ్ళు దేవుడా, వీళ్ళకి వాక్యం తెలుసా, వీళ్ళు వాక్యం చెప్తారా అని మాట్లాడుకుంటూ తిరుగుతారు. అది మిగతా వాళ్ళు నమ్మేస్తుంటారు. When you correct a scoffer, he will hate you. Therefore, he will say, "Look, these people are, look at the way they're speaking." They will start hating you to the core. కదా. నెక్స్ట్ ఏంటి? జ్ఞానం గల వాడిని గద్దింపగా వాడు నిన్ను ప్రేమించును. అంతే, జ్ఞానము గలవారిని, వాక్యము తెలిసిన వాడిని గద్దించావనుకో వాళ్ళు నిన్ను ప్రేమిస్తారు, వాళ్ళు వింటారు నీ మాట అని చెప్తున్నారు. But when you rebuke a wise person, he will start loving you. because 9th you're verse. correcting him. 9వ జ్ఞానము గలవానికి ఉపదేశము చేయగా వాడు మరింత జ్ఞానము నొందును. నీతి గలవానికి బోధ చేయగా వాడు జ్ఞానాభివృద్ధి నొందును. అంతే, దేవుడు వాక్యం నీ ముందు పెట్టినప్పుడు దాన్ని నువ్వు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నావు అని అంటే నీకు జ్ఞానం ఎక్కువ పొందుకుంటావు. ఆ జ్ఞానాన్ని బట్టి నీకు నీ ఇంటి వారికి అభివృద్ధి కలుగుతుంది, మేలు కలుగుతుంది, ఆశీర్వాదం కలుగుతుంది. When you receive a rebuke, you are therefore counted as a wise person. Therefore, more instruction will be given to you, and you'll become more wiser. And you will not only help yourself, but you'll help your entire household and help your family. కదా. 10th verse కూడా చూడండి. 10వ యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుటయే జ్ఞానమునకు మూలము, పరిశుద్ధ దేవుని గూర్చి తెలివియే వివేచనకు ఆధారము. అంతే, అందుకే దానియేలు దేవతల ఆత్మలు కలిగిన వాడు అన్నాడంటే ప్రతిదీ కూడా దేవుడి దగ్గర నుంచి, రెబ్యూక్ నుంచి అన్ని రిసీవ్ చేసుకునే మనస్తత్వం, రిసీవ్ చేసుకునే హృదయం ఉండాలండి మనుషులకి. That's the reason Daniel was called as a person with the spirits of God working in him. So every person needs to have a right understanding to receive any correction or మనం ఎన్నైనా అనొచ్చు, నీకు మనసు ఎలా వచ్చిందని అంటాం. నీకు మనసు ఉంటేనే కదా వచ్చేది, అర్థం చేసుకునే మనస్తత్వం ఉంటేనే, నువ్వు దేవుడి వాక్యాన్ని రిసీవ్ చేసుకునే హృదయం ఉంటే ప్రతి వాళ్ళని అర్థం చేసుకుంటావు నువ్వు. when you have the right attitude to receive the word of God, you will start understanding others also. Otherwise, you will be sharply 7వ criticizing. వచనం చూడండి. Verse 7. అపహాసకులకు బుద్ధి చెప్పువాడు తనకే నింద తెచ్చుకొనును, భక్తిహీనులు గద్దించు వానికి అవమానమే కలుగును. అంతే, అపహాసకుల్ని గద్దించారనుకో వాడే నిందలు తెచ్చుకుంటాడు. And when you correct a scoffer, he will get shame for himself. కదా, అవమానమే కలుగుతుంది. And for himself, he'll be ashamed. ఎందుకంటే అబద్ధాలు చెప్పుకుని తిరుగుతారు కదా బయట, Because he will go about telling lies. వారి మనసాక్షులు చచ్చిపోతాయి. Because their conscience is seared, it's dead. ఒక మనిషి యొక్క మనసాక్షి చచ్చిపోతే ఎన్ని అబద్ధాలైనా చెప్తారు, అబద్ధాలు డైరెక్ట్ గా మీకే వచ్చి చెప్తారన్నది అంతా ఆశ్చర్యంగా ఉంటది మీకు. When a man's conscience is dead, he will go about telling lies and he will easily go and convince Romans 15 verse 14 to 18. Romans 15 verses 14 to 18. రోమిల్కి రాసిన పత్రిక 15:14-18. నా సహోదరులారా, మీరు కేవలము మంచివారును సమస్త జ్ఞాన సంపూర్ణులను ఒకరికి ఒకరు బుద్ధి చెప్పు సమర్థులై ఉన్నారని నా మట్టుకు నేను మిమ్మల్ని గూర్చి రూఢిగా నమ్ముచున్నాను. రూఢిగా నమ్ముచున్నాను. నెక్స్ట్, అయినను అన్యజనులు అను అర్పణ పరిశుద్ధాత్మ వలన పరిశుద్ధపరచబడి ప్రీతికరమగునట్లు నేను సువార్త విషయమై యాజక ధర్మము జరిగించుచు దేవుని చేత నాకు అనుగ్రహింపబడిన కృపను బట్టి అన్యజనుల నిమిత్తము యేసుక్రీస్తు పరిచారకుడని అయితిని. కదా. అంటే ఇక్కడ అపోస్తలు పౌలు కూడా యాజక ధర్మం పాటిస్తున్నాడు. అంటే చాలా మంది ఉంటారు యాజకులు అక్కడి నుంచి వచ్చారు లేరు కదా అని అంటారు. ఇప్పుడు మరి అపోస్తలు పౌలు యాజకత్వం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ. Apostle Paul also is having the role of a priesthood also, but people saying, where does the priesthood come up from? నెక్స్ట్ వర్స్, ఇది హేతువు చేసుకొని మీకు జ్ఞాపకం చేయవలనని మీకు జ్ఞాపకం చేయవలనని ఎక్కువ ధైర్యం కలిగి ఉండాలని సంక్షేపముగా మీకు వ్రాయిచున్నాను. కాగా క్రీస్తు యేసును బట్టి
దేవుని విషయమైన సంగతులలో నాకు అతిశయకారం కలదు. వాక్యము దగ్గరకు వచ్చేసరికి వాక్యము ప్రజెంట్ చేసే విషయంలోను, మర్మములు బయలుపరిచే విషయంలోను, మిమ్మల్ని రక్షించుకొని మీకు వాక్యంలోనికి మంచి మార్గంలో నడిపించే విషయంలో నాకు చాలా సంతోషం ఉంది అని చెప్తున్నాడు. Paul is saying, I'm very happy the way I've been led to lead you all according to Christ. నెక్స్ట్, ఎలాగనగా అన్యజనులు విధేయులు అగునట్లు, అంటే మిమ్మల్ని బట్టి అనేక మంది లోబడేటట్టు, To make the Gentiles దేవుడికి obedient. లోబడేటట్టు, దేవుని తెలుసుకునేటట్టు. Christ has accomplished the word of God through me. That's the reason many people will start being obedient. వాక్యము చేతను, వాక్యము చేత, క్రియ చేతను, క్రియల చేత, గురుతుల బలము చేతను, గురుతుల బలము చేత, మహత్కార్యముల బలము చేతను, మహత్కార్యముల బలము చేత, పరిశుద్ధాత్మ బలము చేతను, పరిశుద్ధాత్మ బలము చేత, క్రీస్తు నా ద్వారా చేయించిన వాటిని గూర్చియే గాని మరి దేనిని గూర్చి మాటలాడ తెగింపను. గురుతుల బలం అంటే ఏంటండి? In word, in deed, in mighty signs and wonders by the power of the Holy గురుతుల Spirit. బలం అంటే ఏంటి? What do you mean by mighty signs? అంటే ఇక్కడ అపోస్తల పౌలు క్రీస్తు పక్కన నా పక్కన నిలబడి నన్ను బలపరచును అని చెప్పాడు. అది గురుతుల బలం కాదా? Did not Apostle Paul say that the Christ stood by the side of me and strengthened me? Is it not a sign? పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందుకొని అపవాది కుమారుడా దేవుని తిన్నని మార్గంలో చెడగొట్టుదువా అని చెప్పి రెబ్బెకు చేసిన పరిశుద్ధాత్మని గురించి అతను గుర్తులు బలంగా చూపించలేదా? Did not the Holy Spirit through Paul rebuke said, you full of deceit, let God strike your ways because you are making the straight paths crooked. వాక్యం విషయంలో సమయము చేతను అసమయము చేతను, అంటే సమయము అన్నది కూడా చూడకుండా వాక్యం ప్రకటించుకుంటూ వెళ్తుంది గుర్తుల బలం కాదా? Is it not a mighty sign when whether it is time or out of season or not season, they were rebuking and correcting and exhorting people? అందులో వాక్యము జాగ్రత్తగా విని అతని దగ్గరికి వెళ్ళి తేరు చూసి ఇప్పుడు దిగ్గును లేచి నడు అన్నప్పుడు వాక్యము వింటున్న అతనికి 2 కాళ్ళు వచ్చి నడిచాడు అని అంటే అతనిలో అద్భుత కార్యాలు జరిగాయి. అంటే వాక్యము వినేటప్పుడే కార్యం జరిగింది కానీ నెత్తి మీద చెయ్యేస్తే కార్యం జరుగుతుందని నేను చెప్పను. While the lame person was hearing intently to the word of God through Paul, Paul said, yes, you deserve to be blessed, and immediately he was healed. So I don't believe somebody lay hands alone, they will be healed. 1 John 4:4 and 5 చూడండి. 1 John chapter 4 verses 4 and 5. మొదటి యోహాను 4వ అధ్యాయము 4-5 వచనములు. చిన్న పిల్లలారా, మీరు దేవుని సంబంధులు, మీలో ఉన్నవాడు లోకములో ఉన్నవాని కంటే గొప్పవాడు గనుక మీరు వారిని జయించి ఉన్నారు. ఆల్రెడీ జయం మనమే పొందుకున్నాం. Already we have overcome them. Amen. ఎందుకంటే నీలో ఉన్నవాడు ఈ లోకంలో ఉన్నవాని కంటే గొప్పవాడు కాబట్టి ఈ సత్యాన్ని మీరు గ్రహించగలుగుతున్నారు. అది అందరికీ ఉండదు ఆ గ్రహింపు. You're able to understand the truth. The reason is because greater is he who's in you than the one who's in this world. నెక్స్ట్ Not వర్స్. everybody can understand. Verse 5. వారు లోక సంబంధులు గనుక లోక సంబంధులు అయినట్టు మాట్లాడుదురు, లోకము వారి మాట విను. అవును, లోకం వాళ్ళ మాట వింటది, మనం లోక సంబంధం కాదు కాబట్టి మన మాట వాళ్ళు వినరు. మన పౌర హక్కు పరలోకంలో ఉందని వాక్యం చెప్తుంది. They are of the world, therefore they speak as of the world, and the world hears them. Because our citizenship is in heaven, they don't believe us. 6వ వచనం. Verse 6. మనము దేవుని సంబంధులము, దేవుని ఎరిగిన వాడు మన మాట వినును, దేవుని సంబంధి కానివాడు మన మాట వినడు. అంతే, ఈ మాటలు క్రీస్తు కూడా చెప్పినారు కదా. These are words of Christ also. మనము దేవుని సంబంధులము, దేవుని ఎరిగిన వాడు మన మాటలు వింటారు, దేవుని సంబంధి కానివాడు క్రీస్తు విరోధి మన మాటలు వినడు, వాడు చెప్పిందే నిజమని వెళ్తాడు. We are of God. He who knows God hears us. He who is not of God does not hear us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. ఇంకా మంచి పాయింట్ చెప్తా. 8th వర్స్ చూడండి. 8వ వచనం. దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి, ప్రేమ లేని వాడు దేవుని ఎరుగడు. అయిపోయింది. ప్రేమ లేని వాడు దేవుని ఎరుగడు. He who does not love does not know God. నీవు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు కాబట్టి నేను నిన్ను తప్పిస్తాను అని అన్నారు. The Lord says, because you have loved me, therefore I will deliver you. In Psalm 9th 91. వర్స్. 9వ వచనం. మనము ఆయన ద్వారా జీవించినట్లు దేవుడు తన అద్వితీయ కుమారుని లోకములోనికి పంపెను. అంతే, ఆయన ద్వారా జీవించినట్లు అద్వితీయ కుమారుని లోకంలోనికి పంపెను. That God has sent his only begotten son into the world that we might live. లోకము నమ్మదు, But the world will not believe. లోకము ఒప్పుకోదు, And the world will not agree. లోకము రిసీవ్ చేసుకోదు. Neither will the world receive. కానీ దేవుని సంబంధులు మాత్రమే రిసీవ్ Those who చేసుకోగలుగుతారు belong to God will receive. కదా. 1 John 2:20.
మొదటి యోహాను 2వ అధ్యాయము 20వ వచనం. అయితే మీరు పరిశుద్ధుని వలన అభిషేకము పొందిన వారు కనుక సమస్తమును ఎరుగుదురు. కాబట్టి మీరు సమస్తము ఎరుగుదురు. కాబట్టి ఈ లోకంలో ఏదైనా సరే మీరు చూసినా ఇది కరెక్టా కాదా, ఇది నమ్మొచ్చా నమ్మకూడదా అనేది మీరు గుర్తుపడతారు. Therefore, you will easily have because of the anointing of the Holy Spirit, you will know all things, and you will be able to discern also and know what is 27 what. చూడండి. 27వ వచనం. అయితే ఆయన వలన మీరు పొందిన అభిషేకము మీలో నిలుచుచున్నది కనుక ఎవడును మీకు బోధింపనక్కరలేదు. ఆయన ఇచ్చిన అభిషేకము సత్యమే కానీ అబద్ధము కాదు. అది అన్నిటిని గురించి మీకు బోధించుచున్న ప్రకారముగాను ఆయన మీకు బోధించిన ప్రకారముగాను ఆయనలో మీరు నిలుచుచున్నారు. నెక్స్ట్, కాబట్టి చిన్నపిల్లలారా ఆయన ప్రత్యక్షమగునప్పుడు ఆయన రాకడ యందు మనము ఆయన ఎదుట సిగ్గుపడక ధైర్యం కలిగి ఉండినట్లు మీరు ఆయన యందు నిలిచియుండుడి. అంతే, మీ హృదయంలో ఏ దోషారోపణ లేకపోతే దేవుని ముందు ధైర్యం కలిగి నిలబడగలుగుతారు వాళ్ళు. When your heart doesn't condemn you, you can boldly with confidence stand when God appears. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ముఖ్య బోధకుడు పరిశుద్ధాత్ముడు. Holy Spirit is the main teacher of the word of God. ఈ పరిశుద్ధాత్మకి దేవుని యొక్క పాత నిబంధనలో ఉన్న దేవుని యొక్క హృదయము, దేవుని యొక్క ప్రేమ తెలుసు. కొత్త నిబంధనలో ఉన్న క్రీస్తు యొక్క అంగీకరించడము, విధేయత చూపించే ప్రవర్తన కూడా తెలుసును. The Holy Spirit, God knows about the prophets and what they spoke, and from the New Testament about what Jesus preached and what are the things that's going to come up. కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ మీద ఆధారపడతారు, లోక జ్ఞానం మీద, థియరీ మీద ఆధారపడవలసిన పని లేదు. Therefore, you have to depend upon the Holy Spirit and not depend on any theory or theology. మానవ జ్ఞానం మీద కూడా ఆధారపడవలసిన పని లేదు. You don't have any necessity to believe in the wisdom of నాతోనూ దేవుడు మాట్లాడుతున్నారని చెప్పుకొని తిరగవలసిన పని అవసరం లేదు. క్రీస్తు విరోధే చెప్పుకొని తిరుగుతాడు, కానీ క్రీస్తు ఎప్పుడు చెప్పుకొని తిరగలేదు. You don't have any necessity to brag and say God speaks to me also. Only the person having the spirit of Antichrist will say God speaks to me also. పరిశుద్ధాత్మ నీలో ఉంటే క్రీస్తు నీలో ఉన్నట్టే, ఉన్నారు కాబట్టి నువ్వు క్రీస్తును గుర్తుపడగలుగుతున్నావు. If the Holy Spirit God is there inside you, that means you have the spirit of Christ. That's the reason you're able to recognize 2 God. Corinthians 1:21-22. 2 Corinthians chapter 1 verses 21 and 22. కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక మొదటి అధ్యాయము 21-22 వచనములు. మీతో కూడా క్రీస్తునందు నిలిచియుండునట్లుగా మమ్మును సిద్ధపరిచి అభిషేకించిన వాడు దేవుడే. ఆయన మనకు ముద్ర వేసి మన హృదయములుగా మనకు ఆత్మ అను సంచరకును అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. అంతే, క్రీస్తు యొక్క ఆత్మ, ఆ ఆత్మ ముద్ర వేసి ఇతను నావాడు అని ముద్ర వేస్తారు. The Spirit of God will put a seal. ఆ ముద్ర దేనికేస్తారు? Why is that seal given? నీలో ఉన్న ఆత్మ ఇతడు నావాడు అని ముద్ర వేస్తారు. I'm telling that this person belongs to me and the seal of redemption has been given to you. కదా, మరి నీ లోపల ఉన్న ముద్ర బయట వాళ్ళకి ఎలా కనబడుతుంది? But how will the others see the seal that is there upon you? కదా, నీ లోపల ఉన్న ముద్ర బయట వాళ్ళకి ఇక్కడ కనబడుతుంది. And the people will see that seal will be there on the forehead. నుదుటి మీద కనబడుతుంది. నుదుటి మీద ముద్ర వేసిన వారిని అపవాది ముట్టుకోలేడు, దుష్టుడు ముట్టలేడు. Amen. Those who have the seal of the Holy Spirit upon their foreheads, the evil one cannot touch. దేవుడు ఇక్కడ వేయలేదు, నీకు ఇక్కడ వేశారు. Actually, the Lord God has put the seal. కానీ వాళ్ళకు కనిపించేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. But to the outsiders, they could see the seal of redemption of the Holy అంటే Spirit upon their నుదుటి ఎందు forehead. వేస్తారు కదా, నుదుటి ఎందు వేస్తారు కదా అని అంటారు. People say, yes, he will put the seal on the forehead. హృదయం మీద వేసినప్పుడు ప్రతి ముద్రను మనిషి చూసినప్పుడు నుదుటి మీదనే కనబడుతుంది. And when the seal is put up on the heart, everybody can see the seal on the forehead. Proverbs 28:5-7. Proverbs 28 verses 5-7. సామెతలు 28వ అధ్యాయం 5-7 వచనములు. దుష్టులు న్యాయం ఎట్టిదైనది గ్రహింపరు, యెహోవాను ఆశ్రయించు వారు సమస్తమును గ్రహించుదురు. అంతే, దుష్టులు న్యాయం ఏంటో గ్రహించరు, మాట్లాడతారు అంతే. The wicked will not understand what the word of God is telling. They cannot understand. న్యాయం ఎలా ఉంటది, How will the righteousness అది be? నిజమా అబద్ధమా అని తెలుసుకోరు But the evil men do not understand justice, whether it is right or not. కదా. మీరు చావరని పట్టుకుని వెళ్ళిపోతారు. They will just take that word which the devil says, telling that you will surely not die. అని చెప్పి ఎవరిని చంపేశారు వాళ్ళు? And by saying that, whom did they kill? ఆదాము అవ్వని చంపేశారు, ఆత్మీయంగా చంపేశారు. How did the evil one kill Adam and Eve? ఈ రోజు కూడా పరిశీలించకుండా పరీక్షించకుండా ఆ దినములలో ఆదాము అవ్వ ఆలోచించవచ్చు. ఫ్రీ విల్ ఇచ్చారు దేవుడు, ఆలోచించవచ్చు. God gave the free will to Adam and Eve to think.
కానీ ఎదుటివాడు చెప్పేది మాత్రమే నమ్మాడు. But they believed in what the lies of the devil came. మరి కాబట్టి దుష్టులు న్యాయమైనది ఎట్టిదో గ్రహించలేరు. Therefore, the evil one cannot understand anything good. 6వ వచనం చూడండి. Verse 6. వంచకుడై ధనము సంపాదించు వాని కంటే యథార్థంగా ప్రవర్తించి దరిద్రుడు వాసి. యథార్థంగా ఉన్న దరిద్రుడు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న గొప్పవాడండి. యథార్థత అన్నది వాడు గొప్పతనము, డబ్బుతో కొనలేరు అది. Better అది is the దేవుడు ఇచ్చిన దానము. Better is the poor who walks in his integrity. Integrity is a gift that comes from God. 7వ వచనము. Verse 7. ఉపదేశము అంగీకరించు కుమారుడు బుద్ధిగలవాడు, తుంటరుల సహవాసము చేయువాడు తన తండ్రికి అపకీర్తి తెచ్చును. దేవుని నామానికి దూషణ తీసుకొస్తారు. వీళ్ళు దూషణ తీసుకొస్తూ క్రీస్తు విరోధి క్రీస్తు నామానికే దూషణ తీసుకొచ్చు, నువ్వే తీసుకొచ్చావని నీ మీద నిందలేస్తాడు. అది వాడి క్యారెక్టర్. The enemy of Christ are very good in blaming others for their mistakes, and then they will be very quick telling that because of you I am blamed. ఎందుకని? Why? క్రీస్తు విరోధకునే లక్షణం ఏంటి? What are the characteristics of 9వ Antichrist? చూడండి. 9వ వచనం. ధర్మశాస్త్రమును వినబడకుండా చెవిని తెలుగుంచుకొని వాని ప్రార్థన హేయము. అయిపోయింది. ఎంతమంది ప్రార్థన చేస్తారో One who వినరు. takes away- వాక్యం చెప్పినా వినరు, చెప్పినా రిసీవ్ చేసుకోరు, వాక్యం చెప్పినా తృణీకరించేస్తూ ఉంటారు. అందుకనే వారి ప్రార్థన దేవుడి దృష్టిలో హేయము అని ఉంది. పాపం ఎంతమంది ప్రార్థన చేస్తారు? మనకి ఎవరి ప్రేయర్స్ అవసరం లేదు. If people are depending only on prayers but not listening to the word of God, it very clearly says, one who turns away his ear from the hearing the law, even his prayer is an abomination. 13వ వచనం. We don't require anybody's prayer support. Verse 13. అతిక్రమములను దాచిపెట్టువాడు వర్ధిల్లడు, వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టువాడు కనికరము పొందును. అది Amen. కదా. నిన్న మీకు ఫస్ట్ సమయంలో నుండి ఒక పాయింట్ చెప్పాను, గుర్తుందా? I showed you. దేవుడు నీతో ఏం మాట్లాడాడో ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పు, లేకపోతే దేవుడు నీకు అధికమైన కీడు తీసుకొస్తారు అని చెప్తారు. Eli was telling to Samuel, you have to tell exactly what God gave you in the vision, otherwise things will not go on well. అంటే ఏదైనా అబద్ధము నీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి నువ్వు సత్యాన్ని దాచేసి సగం దాచి సగం మాట్లాడుతున్నావు అంటే ఎదుటి వాళ్ళకి కాదు, నువ్వు ఎదుటి వాళ్ళకి కీడు చేస్తున్నట్టు నీకు కనపడుతుంది, కానీ దానికన్నా రెండింతల కీడు నీకు జరుగుతుంది అనేది నువ్వు రియలైజ్ అవ్వవు. You will be intending to do evil because you are hiding the truth and you're fabricating things. Therefore, you're not realizing that what you intend to do to harm, double the harm will come upon your life. Hebrew 1:9. హెబ్రూకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 9వ వచనం. హీబ్రూస్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 9. నీవు నీతిని ప్రేమించితివి, దుర్నీతిని ద్వేషించితివి, అందుచేత దేవుడు నీతోడు వారి కంటే నిన్ను హెచ్చించినట్లుగా ఆనంద తైలముతో అభిషేకించెను. అంతే. నువ్వు నీతిని ప్రేమించావు, సత్యాన్ని ప్రేమించావు, అబద్ధ సాక్ష్యాన్ని పక్కన పెట్టేశావు. You loved righteousness and hated lawlessness. You hated the false witnesses and wrong things. కాబట్టి యోబుకి ఎన్ని ఆశీర్వాదాలు అతనికి అనుగ్రహించబడ్డాయో అదే విధంగా రెండింతల ఆశీర్వాదాలు మీ అందరి మీదకి నేను రిలీజ్ చేస్తున్నాను. So how the way how Job was receiving double the blessing or received double blessing, the same kind of double blessing will come upon you because you loved righteousness and hated lawlessness. దిన అభివృద్ధి మీ జీవితాల్లోనికి నేను విత్తుతున్నాను ఈ రోజు. Today I am sowing a blessing on every day. You will be blessed. నేను ఆనంద తైలముతో మిమ్మల్ని అభిషేకిస్తున్నాను. And with the anointing of oil of gladness. ఎంతో సంతోషంతో నేను అభిషేకిస్తున్నాను. I'm anointing all with the oil of gladness with wholehearted. కదా. ఆనందము అన్నది చాలా ముఖ్యమా. అభిషేకించవచ్చు, కానీ ఆనందముతో విల్లినతో అభిషేకించడం వేరే. Anointing is a different aspect, but anointing with the oil of gladness and that too willingly is the most important aspect. కదా. Yes. షలోమ్ అలైకుం.